أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. جزاکاللہ خیر سسٹر طیبہ، اللہ ریوارڈ یو. چلیے ہم 9 o'clock ہو گئے، کلاس شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سب سے پہلے اسلامک گریٹنگ سے وش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، سورہ انعام ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 6 اور 7. تو دیکھیے اس کا ٹاپک ہے آیت نمبر 6 جو ہم کریں گے. اس کا ٹاپک کیا ہے کہ عروج اور مادی ترقی، یعنی جو انسان سکسس کی طرف جا رہا ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بزنس ہے، تو وہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی ہم اگر ویلدی ہیں، بینگ ویلدی، یا ہمارے پاس ہیلتھ ہے، یا ہمارے پاس کچھ بھی مطلب انعامات ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہیلدی یا ویلدی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے انعام ہمارے اوپر ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں. لیکن یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے صحت، وقت، پیسہ، عزت، جو بھی چیز اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے نا، پھر قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث بنے. ہم اپنے آپ کو مطلب شرمندگی یا ریگریٹ کا باعث اپنے آپ کو بنائیں. کیوں؟ کیونکہ مال اپنی جگہ برا نہیں ہوتا ہے نا، مال اپنی جگہ نہ برا ہوتا ہے اور نہ اچھا ہوتا ہے. اس کا استعمال بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کو نعمت بنایا ہے، مال کو، مال ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیز، اسے نعمت بنایا ہے یا ہم نے پھر آخرت میں اپنے لیے عذاب بنایا ہے. اس کا استعمال ہم کو بتاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے. یعنی قوم عاد اور قوم سمود، یعنی اپنے زمانے میں بہت عروج پر رہے ہیں. ان کو ہم نے زمین میں وہ اختیار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے نعمتوں پر ناشکری سے کام لیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا لیا، ان کی جگہ ہٹا کے دوسری قوموں کو اٹھا لیا. آپ دیکھیے کتنی بڑی اس میں، یہ دیکھیے اس آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے آیت، اس کے ساتھ اس کا ربط ہے.
اوکے ایک منٹ یہ تو دیکھیے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں. آپ لوگ کو اسکرین دکھ رہی ہے نا کلیئر؟ اوکے جی الحمدللہ. دیکھیے اصل میں اس میں بہت بڑی نیوز ہے اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے. دیکھیے پہلے جو اس سے پہلے آیت تھی نا اس میں ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہارے آس پاس جو نشانیاں ہیں اس پہ غور فکر کرو. کون کون سی نشانی تھی؟ ایک تو تھی قرآنی یعنی قرآن کی آیتوں کے اوپر غور فکر کرو اور ایک قونی. ٹھیک ہے یعنی قونی مطلب جو ہمارے آس پاس ہم کو دکھتی چاند سورج ہے نا یعنی کائنات کی جو نشانی ہے دونوں پہ غور فکر کرنے کی بات کی تھی. یہاں پہ دوسرا بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ دیکھو پوچھو تمہارے جو تم سے پہلے جو گزر گئے یعنی مکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے مکہ کو. اب ہم دیکھیں گے اس کی آڈینس کیا تھی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن سننے والے کون تھے؟ اس کی آڈینس کون تھی؟ مکہ. تو دیکھیے ہم مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہو، تمہارا دل نہیں مانتا کہ یہ رسول ہے. تو تم پاسٹ میں دیکھو تمہارے پاسٹ میں یعنی پوری اس میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ کون تھا؟ مکہ جو تھا وہ پورے عرب کا کیا تھا؟ ایک تجارتی مرکز یعنی بزنس فوکل پوائنٹ تھا ہے نا. یعنی ہدایت جو تھی اسے کس نے روکا تھا ان کے پاس ہدایت آنے سے؟ سب سے پہلا ان کا کیا تھا؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کیونکہ بزنس بہت تھا، پیسہ بہت تھا، طاقت تھی، غرور تکبر آ گیا ان کے اندر. تو تکبر نے ان کو یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے ہے نا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بھی متکبر ہو جاتے ہیں نا. ہم بھی کہتے ہیں میں باس، میں گھر کی بڑی، میں تو پڑھی لکھی، میں تو بہت ہی عزیز ہوں، میں تو بڑپن ہے میرا. تو میرے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم کبھی ساس بن جاتے ہیں، کبھی بڑے بن جاتے ہیں، کبھی اور وہ اکڑ تو نہیں آ جاتی ہمارے اندر بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ان کے پاس بھی ہدایت نہیں آتی ہے. ہدایت نہ آنے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں پر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے خود کو بڑا سمجھنا. مکہ کے لوگ بہت خوشحال تھے، سب سے زیادہ خوشحال تھے، وہ طاقتور تھے، امیر تھے. تو خوشحالی پر اتنا ناز ہو گیا کہ ہدایت کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے یہاں تک کہ انجام کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں رہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے مکہ کے اوپر جو کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا تو یہ تو ایک بہت ہی غریب اور چھوٹا سا گاؤں دکھ رہا تھا، کوئی خوشی نہیں ہوگی. نہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے ہر دور میں امیر لوگ رہے ہیں، ہر دور میں طاقتیں رہی ہیں اور تم سے پہلے ایسے دور گزرے ہیں جہاں پر بڑے بڑے کنگ تھے، ان کے پاس ڈائمنڈز تھے، ان کے پاس عروج سب کچھ تھا. اور مکہ تو تھا ہی حج کے حساب کے تجارتی تھا، حاجی آتے تھے وہاں پر، بہت بزنس چلتا، بڑا گزر بسر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید خوشحالی نہیں ہوگی، وہاں گاڑیاں نہیں تھی، فیکٹری نہیں تھا، مال نہیں تھا، بلڈنگز نہیں تھی. نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بہت خوشحال تھے، اتنے خوشحال تھے کہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر بھول چکے تھے اپنے آخرت. تو اہل مکہ ان کے پاس ڈیٹس، پامز، یہ اتنی بڑی بڑی کھجور کی ان کے پاس گارڈنز تھے ہے نا. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مکہ فوکل پوائنٹ یعنی بزنس اسٹیشن تھا، سٹی سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی مرکز اجتماع کہہ سکتے ہیں، وہ بھی تھا. یعنی پورے قبائل تھے وہاں، جو گروپس تھے، ان کی زندگی، ان کی قوت کا سرچشمہ یہی شہر تھا. پورے عرب کے اندر یہی شہر تھا مین، اور فیصلے یہیں سے ہوتے تھے جو سب کو تسلیم کرنے پڑتے تھے. اور پورے آل اوور عرب کے اندر یہ بہت بڑے تجارتی یعنی قافلے جو تھے وہ یمن کی طرف جاتے تھے ایک طرف، اور دوسری طرف ایران، عراق، شام، چائنا ہے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ایک طرف ادھر جاتے تھے اور دوسری طرف یعنی گرمی میں ادھر اور سردی میں دوسری طرف جاتے تھے. یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے. ان کے پاس لیدر کے سامان تھے اور دوسرا سٹف بھی تھا مکہ کے پاس. تو ہم یہ نہ سوچیں کچے گھر تھے ان کے پاس، یہ کچے گھر نہیں بلکہ یہ تو کیئر ٹیکر تھے کعبہ کے. تو ذہنوں میں یہ خیال نہ ہے کہ یہ کون ہے، تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے نا. ان کے پاس تو طائف سے لے کے نجران تک کھیت، مطلب ڈیٹ پامز اور یہ سب بہت تھا ان کے پاس، اور اتنی دولت آتی تھی اس ڈیٹس کی وجہ سے، کھجوروں کی وجہ سے، کہ انہیں اپنی بڑائی کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا. کہتے من اشد من قوہ، ہم سے بڑھ کر کون. تو یہاں پہ دو غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. تم دولت مند ہو، قوت ہے تمہارے پاس، خوشحالی ہے، غلبہ ہے، تو یہ مت بھولو تمہارے پاس ہے نا تم سے پہلے 4 قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم لوط، عاد، سمود اور شعیب ہے نا. یہ جانتے تھے مکہ والے، یہ سنتے تھے ان کی کہانیاں، ان کی سٹوریاں سنا کرتے تھے، قوم عاد کی، قوم اس کی. تو کہا دیکھو ان کے گھر، ان کے پاس تو چیزیں نا مطلب زمین پہ ہی نہیں، ان کے تو آسمانی خوشحالی بھی تھی. یعنی یہ قوم جو تھی ان کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ ان کے اوپر آسمان کے دروازے بھی کھول دیے تھے. ٹھیک ہے اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ جو عذاب آیا تھا اس کا اصل سبب کیا تھا.
अल्लाह ने इनकी तरक्की पे, अल्लाह किसी की तरक्की से वो नहीं होता कि अल्लाह किसी की तरक्की पसंद नहीं करता, नहीं, अल्लाह ने तरक्की पे नहीं, दौलत या माल या उसके ऊपर नहीं पकड़ा था, बल्कि इनके गुनाहों की वजह से इनको पकड़ा था। ठीक है, तो कहा जा रहा है तुम मक्का वाले अपने तहजीब, अपने कल्चर, इस पे बहुत फख्र करते हो ना, अपने आप को बड़ा सुप्रीम पावर समझते हो, तुमसे पहले के लोग भी थे। तो अब आप देखिए, जो भी अल्लाह की बंदगी को से तजावुज करता है, अल्लाह की बंदगी पूरी तरीके से नहीं करता है ना, और फिर क्या करता है वो उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वो भूलने लगता है, अपनी अखलाकी जिम्मेदारी छोड़ देता है, रिश्ते तोड़ने लगता है ना, और इस तरह वो गुनाह करते 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 उसका आदी बन जाता है, और फिर इतना गाफिल हो जाता है कि फिर हिदायत लेता ही नहीं। तो क्या होता है, जब हिदायत नहीं लेता तो उसे ट्रैश को क्या करते हैं, सूखे पत्ते होते हैं ना, कचरा, उनको जमा करके फिर उसको ड्रम में डाल दिया जाता है, बना दिया जाता है, यानी तबाही की मिसाल दी जा रही है। पैगाम तुमको दिया जा रहा है, ठीक है, और तुम नहीं ले रहे, तुम वही गलती कर रहे हो कि तुम अपने आप को बड़े होने का एहसास कर रहे हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूल जो है ना वो एक ही रहेगा, यानी गरम पानी है ना, गरम पानी के अंदर जो भी हाथ डालेगा, खौलते पानी के अंदर, वो काला हो, गोरा हो, अरब हो, नॉन अरब हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी डालेगा हाथ तो उसका जलना ही है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी दीन के अंदर नहीं है। सलूक वही होगा सबके साथ जो अल्लाह ने पहले वाली कौमों के साथ भी किया, यानी उनको तो खुशहाली इतनी थी, बारिश इतनी थी कि यमन से जब गुजरते हैं ना, तो कहते हैं आज भी वहां पे इतना है कि यमन से अगर गुजरते हैं वहां पे, तो वहां पे बास्केट लेके गुजरो ना, तो उसके अंदर पके हुए फूड जो है ना उनकी टोकरी में गिर जाया करते थे, और घर के नीचे नहरें बह रही थी, लेकिन इताअत नहीं करते, नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह का कानून हरकत में आया। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह पकड़ करता है। ठीक है, तो आप और मैं अपनी जिंदगी में देखें, क्योंकि इन आयतों को पढ़ के हम ये ना सोचे ओहो अच्छा उनके साथ हुआ था, क्यों, क्योंकि नाफरमानी करते थे, अच्छा अल्लाह की इताअत नहीं करते थे। अच्छा हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और मैं इताअत ना कर रहे हों, नाफरमानी कर रहे हों। अभी मैं बताऊंगी आपको 2-4 पॉइंट्स, चेक करते हैं जरा कि हम कहीं ये वही तो नहीं करे जो ये मक्का के लोग करते थे, ये इससे पहले कौम लूत और समूद। आज हम क्या कहते हैं, कुछ गलत हो जाता है ना, जब घर में अजाब आने लगता है, कुछ भी अजाब हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारे फैमिली में या इंडिविजुअल हमारे ऊपर, तो हम क्या कहते हैं, नजर लग गई है किसी की, नजर लग गई कि या हम इताअत नहीं कर रहे, नाफरमानी कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, किसी ने बददुआ तो नहीं दे दी हमको, क्या कहते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। नहीं, हमको चेक करना है नाफरमानी तो नहीं हो रही अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत है ये। अल्लाह पकड़ता नहीं है ऐसे किसी को, एकदम कौमों को और फर्द को एकदम नहीं पकड़ता गुनाहों के ऊपर। किसी कौम पे अजाब अल्लाह ताला चाहे तो जमीन में धंसा दे, पानी में डुबो दे, अल्लाह जब चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये जैम है इस आयत का, अजाब कई किस्म का होता है ना, लेकिन गुनाह सबका एक ही है। जितने भी अजाब आए वो अलग अलग आए, किसी को अल्लाह ने धंसा दिया, पानी में बहा दिया, फिरौन को या कौम आद समूद को, गुनाह उनका एक ही था। क्या गुनाह था, शरीयत की नाप को फॉलो नहीं करते थे, नाफरमानी करते थे, अल्लाह की हुक्म दिया गया था उस पर इसरार करते थे, शरीयत को फॉलो नहीं करते, स्टॉप मतलब कहते थे नहीं, इसरार करते थे बहुत। तो देखिए अल्लाह भी एक एक करके किसी इंसान से नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, गुनाह जब इंसान एक एक करके करने लगता है और गुनाह जब फैलने लगता है जर्म्स की तरह, और वो फिर कलेक्टिवली सब करना शुरू कर देते हैं, कौम शुरू कर देती है, एक एक करते करते फिर कौम शुरू कर देती हैं, तो कौमों पर क्या होता है, उसके असरात जो है ना, वो अजाब जो है ना कौमों के ऊपर आता है। फिर तो अल्लाह बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अफराद को भी, एक एक इंडिविजुअल लोगों को या इदारों को, हुकूमत को झटके देता रहता है ताकि पलट जाए, है ना। हम अल्लाह के आगे जब हाथ फैलाते हैं और हम शिकवा करते हैं अल्लाह से, है ना, तो फिर हम उसमें एक बड़ा अच्छा अकबर इलाही का एक बड़ा अच्छा शेर है कि मतलब शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि अल्लाह तू देख मेरा हाल, क्या मेरा हाल है। तो कहते हैं कि तू भी तो देख अपने नामो अमाल, क्या तेरे नामो अमाल है। यानी हम बस शिकवा गिला करते रहते हैं, अल्लाह ये मेरे साथ हो गया, वो मेरे साथ हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया, मेरे साथ ये ऐसा हो गया। लेकिन हम अपने आमाल नहीं देखते कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर रखा है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या शरीयत की पाबंद है, क्या हम झांक के देखते हैं अपने अंदर। आज बच्चों को देखिए, एक बच्चा देखिए, 4 बच्चे अगर हमारे 4 बच्चे, हम देखते हैं एक बच्चा कर रहा है, 2 बच्चा कर रहा है, लेकिन सारे बच्चे जब वही चीज एक सेम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमें फिक्र होती है, क्या बात है चारों बच्चे झूठ के बोलने लगे, क्या बात है। तो बैठ के उनको समझाते हैं, कोई भी गुनाह वो करते हैं समझाते हैं, तो अल्लाह भी सबसे पहले दरगुजर करता है। ठीक है, अल्लाह की पकड़ तो बहुत सख्त है ना, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे असली शक्ल की शिनाख्त करने की बात करें कि डोंट ब्लेम, एक दूसरे को ब्लेम मत करो,
اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے تو نہیں ہوا. ابلیس کی سپیچ ہے باقاعدہ قرآن کے اندر. لوگ جب ملامت کریں گے نا, شیطان جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ شیطان کو دیکھ کے کہیں گے تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے. تو کہے گا ملامت کر, اپنے آپ کو ملامت کرو, خود کو, مجھے مت کہو, میں تو بس بولتا تھا, تمہارے پاس تو شریعت تھی, کتنا کچھ اللہ نے بھیجا تمہارے پاس, سب کچھ تھا تمہارے پاس, تھا قرآن تھا, کیوں نہیں تم چلے. تو کہیں ہم افراد, ابھی تو ہم انڈیویجول گناہ کر رہے ہیں, ایک انسان گناہ کر رہے ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں سب کے سب مل کے اجتماعی گناہ کرنے لگے ہیں. بتائیے, زمین پہ اللہ کا جو وعدہ ہم پورا کر کے آئے تھے, تو آپ کو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو بھی گناہ ہو رہا ہے گھر میں, معاشرے میں, اسٹیٹ لیول پہ, 1% بھی تو کوئی میرا حصہ تو نہیں ہے اس کے اندر. توبہ کیجیے, ابھی توبہ آپ کو مجھے کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ تو کچرا صاف کر دیتا ہے. کیونکہ جب کچرا صاف ہوتا ہے نا, اس کو ہٹاتا اللہ تعالیٰ پھر نئی چیز لے کر کے آتا ہے. ایگزامپل دیکھیے, جب مال میں کسی شاپ میں سیل لگتے ہیں نا, 70% 80% سیل لگی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ نکال کے نئی چیز لانا چاہتے ہیں, تو وہ پرانی چیزوں کو نکال رہے ہیں. تو دیکھیے, اللہ ہمارے کھوٹ کھپٹ جھٹکے دے دے کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا رخ کو بدل لیں. تو دیکھیے, اپنے آپ پر آپ کو مجھے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے نا. اور کیا میں اپنے آپ سے پوچھنا ہے مجھے, آپ کو اور مجھے, کیا میں شریعت کی پابندی کرتی ہوں؟ کیا میں دین کی چوکیدار ہوں؟ کیا میں سعادت سے ایک ایک عمل کو چیک کرنا ہے؟ کیا میں بچے کا ایڈمیشن اسکول کرانے جاتی ہوں تو وہاں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں؟ کہیں میں عمر کا میٹر آتا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولتی؟ کہیں شادی کا موقع آتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتی؟ کہیں میں بزنس کا, کہیں پہ کچھ لین دین کا, کہیں وعدے پورے کرنے کا, جو بھی آتا ہے, کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں؟ کہیں میں شریعت کی مطلب پابندی کرتی ہوں کہ نافرمانی کرتی ہوں اللہ کی؟ تو مکہ والے انجام پر آ گئے تھے, یعنی اپنی آخرت بھول چکے تھے. مکہ کے بعد کون کھڑا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ایک کو ہٹاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. اللہ کی تو قدرت ہے, اس کی جو چاہے, جس کو چاہے ہٹا دے, جس کو چاہے لے آئے. آج قوموں کے نام پر دیکھیے, زمین کی آبادی جو ہے وہ آپ سے مجھ سے نہیں ہے. اگر ہم سوچیں کہ آپ اور میں ہیں, اللہ تو ایک قوم کو ہٹا کے دوسری کو لے آئے گا. ڈیلی کتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں, زمین خالی ہوتی ہے کیا؟ حج پر دیکھیے کتنے سارے حاجی مرتے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ, پھر بھی ہر سال اتنا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. اور دیکھیے, جو اب حج کر رہے ہیں 70-80 سال کے بعد, ان کا نام بھی مینشن نہیں ہوگا وہاں پر. تو بتائیے, کلو من علیہا فان, ہر چیز ختم ہو جائے گی. کیا آپ کے میرے بغیر کام نہیں چلے گا دنیا میں؟ آپ اور میں نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, دیکھو پاسٹ کے جو گزر چکے ہیں, ہے نا, اور اب فیوچر کا بھی سبق بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ دیکھو تم بہت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو, کائنات تو اللہ کی ہے نا. ہم نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے, سب تو ہوں گے دنیا میں, پھر آپ اور میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ مکہ کے لوگ دشمنی میں اللہ کے رسول کو اور ساتھ میں قرآن کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. انسان بندوں سے بندہ جو ہے وہ تو بڑا بن جاتا ہے نا, لیکن بندہ اللہ سے بڑا بن سکتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس آیت سے اصلاح کی توفیق دے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پچھلی آیت میں کیا تھا, میں نہ مانوں, اور یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہلاک کر دیتا ہوں تمہیں, تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا, تو تم کو بھی ہلاک کر دوں گا, مر جاؤ گے تم بھی. ابھی کینسر ہو کے ختم, ابھی بڑی بیماری آ کے ختم, ابھی ہارٹ اٹیک آ کے 2 منٹ میں ختم. کیا ویلیو تمہاری, کیا اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تم یہاں سے؟ اگر تم تکبر کرتے رہے اور اللہ کی وحی کو نہیں سمجھا, قرآن کو نہیں سمجھا, اللہ کی شریعت کو نہیں جانا, کیا فالو کرو گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہلاک کر دوں گا تم کو بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان آیتوں کو پڑھ کے اصلاح کی توفیق دے. ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ کسی انتقال میں جاتی ہیں نا ہماری استاذہ, تو وہ کہتی ہیں کیونکہ ہم جب اپنی ٹیچر کا سنتے رہتے ہیں, آپ میرا سنیں گے, تو ہماری ایک تھنکنگ پیٹرن چینج ہوگا, یعنی ہمارا صحیح رائٹ ڈائریکشن میں سوچ آ جائے گی. ابھی تو الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں نا, لیکن جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اپنے استاذہ کی اس باتیں کو سنتے ہیں تو انسان کی سوچ آتی ہے, پھر کہاں پہ کیا سوچنا ہے وہ سکھاتا ہے ہم کو. تو میری استاذہ کہتی ہیں جب میں کسی انتقال میں جاتی ہوں تو میں پہلے یہ سوال کرتی ہوں, کیا اس شخص نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے گیا ہے اس دنیا سے؟ کیا اس نے شریعت کو سمجھا تھا اللہ کی؟ کیونکہ جب سمجھے گا شریعت کو تب تو امپلیمنٹ کرے گا. جب کسی اسکول میں آپ جاب کرنے جاتے ہیں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں, جب آپ کو وہاں کے رولز ہی نہیں پتا تو آپ کے بچہ کیا فالو کرے گا اسکول کے اندر؟ یہ آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کنڈیشنز کیا ہیں, یا آپ انڈیا میں رہتے ہیں, انڈیا کے قانون نہیں پتا آپ کو, پتا تو ہم سب کو انڈیا کے قانون نہیں پتا تو, اور ہم کر لیں تو کیا ہوگا, جیل میں ڈال دے گا. تو ہمیں تو ضرورت ہے جاننے کی ہر چیز. دیکھیے تھوڑا سا بینک کا وہ کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے اتنے لمبے لمبے وہ نکلواتے ہیں, اچھا بینک میں ایسا ایسا ایسا, کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں تو لمبی لمبی وہ ڈسکرپشنز نکالتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے گورنمنٹ نہ پکڑ لے, پولیس نہ لے جائے. لمبی لمبی بیٹھ کے ہم ڈسکشنز اور اتنی ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں, شریعت کے بارے میں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کا اتنی زندگی گزر گئی ہماری. اور افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, آس پاس سب مسلمان,
اور عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، ابھی سختی مت کرو، کہ سختی مت کرو. اچھا مطلب سختی مت کرو مر جائے، بنا شریعت کے بنا دین کے چلا جائے، سختی مت کرو. کہاں تک سختی نہ کرو؟ ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے فی الحال تو 7 سال میں بتانے کی ضرورت تھی، ہم نے تو بتایا نہیں ان کو. ابھی وہ 10 سال کے ہو گئے، ابھی 15 کے ہو گئے، 20 کے ہو گئے، 25 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے نہیں سختی مت کرو. تو کیا کرے؟ کس اینڈ تک، کہاں تک؟ ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کہ سختی جتنے لیول کی کر سکتے ہیں اتنی تو کرنی چاہیے نا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جانور جو ہے نا، جیسے ذنوب کا اس میں ورڈ ہے، دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کچھ وکیبلری ایسی ہوتی ہے جو پڑھنے کے بعد انسان تھوڑا سا ڈر جاتا ہے. کہ یہاں پہ ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ذنوب کہتے ہیں جانور کی دم ہے نا، وہ لٹکی رہتی ہے نا، ساتھ میں رہتی ہے، جانور جہاں چلتا ہے دم لٹکی رہتی ہے. تو گناہ جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ لٹکا رہتا ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لٹکا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی میں پڑتے ہیں. زیادہ گناہ کرتے تو زیادہ اثرات ہے نا. اب آپ دیکھیے ٹیمپریچر کے جتنے پاس جائیں گے اتنی اسکن جلے گی، اتنا زیادہ اتنا اور برن بھی ہو جائے گی نا، زیادہ جائیں گے. تو گناہ جتنا ہم کرتے رہتے ہیں نا، اس گناہ کے ساتھ ہماری باڈی، ہماری اسپرچل، ہماری انٹلیکچوئل، ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے سوچ لیجیے آپ. گندی چیز ہمارے پاس رہے گی تو کیا ہوگا اس کے بعد، اس کے جرمز کہاں تک پھیلیں گے. تو ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ. دوسری ان کو اپنے ذہن کو کھولو، قرآن کو اسٹڈی کرو، ہے نا. پہلے تباہ کیوں ہوئی، تمہیں نیوز دی جا رہی ہے تو تم یہ مت سوچو کہ میں نہیں ہوں گی، مطلب میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، ہے نا. جیسے فار ایگزامپل بتا رہی ہوں آپ کو، جیسے ہم سوچیں کہ ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے. میرا مطلب ہے کہنے کا، ہم یہ سوچتے نا گھر میں جیسے مطلب تکبر کی بات کی جائے، کیونکہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے، ہم سب کچھ، اس لیے انہوں نے ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کیا. ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں سوچے گھر میں گھر میں بڑی، اگر میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، اگر میں نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. آپ مر جائیں گی نا، آپ کے شوہر دوسری شادی کر لیں گے اور ہو سکتا ہے وہ جو آنے والی نا آپ سے زیادہ اچھی خدمت کرنے والی، آپ سے زیادہ ادب کرنے والی، آپ سے زیادہ محبت کرنے والی آ جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں تو ڈے بائی ڈے اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ لے کر آنا ہے. یہ نہ سوچے میں نہیں ہوں گی تو گھر ہی نہیں چلے گا، میں نہیں ہوں تو دیکھو ان کا بچوں کا کیا ہوا، سب کچھ ہو جائے گا. بس فی الحال تو میں نہیں ہوں گی تو میں کہاں ہوں گی. تو میں آخرت کی فکر کرنی ہے، یعنی دنیا میں تو پھر آخرت میں تو کھڑے ہونا ہی ہے وہاں پر. اس کی فکر آپ کو مجھے کرنی ہے کہ ہمیں گناہوں سے زیادہ ڈرنا ہے. کہ گناہ جب انسان کے بڑھنے لگتے ہیں نا، بے حیائی اس میں بڑھنے لگتی ہے. ہم جو کلچر اور آرٹ کے نام پہ کتنا گناہ کرتے ہیں نا. پہلے کی دیکھیے نا، پچھلی قوموں کی اگر آپ شاعری پڑھیں، پکچرز دیکھیں، ننگی تصویریں لٹکی رہتی، گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں آپ، یہ وہ کون تھے. تو دیکھیے جب عذاب آتا ہے نا تو نیک بھی پس جاتے ہیں، اگر نیک ان کام کو نہیں روکیں گے. تو اللہ کے لیے کوئی بڑی نام نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے تباہ کرنا قوموں کو. تو کسی کے نام پہ بے حیائی نہیں کرنی ہے ہم کو، ٹھیک ہے. اور ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی بھی ناکامی اگر زندگی میں ہو رہی ہے، کوئی محرومی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے. کسی کو بلیم نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ہوا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری زندگی کو پرابلمس آتی ہیں، ہمارا ہی قصور ہوتا ہے. بیٹھ کے سوچے کیا ریزن تھا، اور پھر جلدی سے اللہ سے توبہ کیجیے. اور توبہ ایسی ہے نہیں دوبارہ نہیں کرنا. نہیں اللہ ہاں ہم جانتے گناہ، ہم بہت گناہ گار ہیں. کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی؟ ہماری ساتھ تو یہ کہتی ہیں سر میں درد ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہیں رات کو کوئی گناہ کیا ہوا اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے. اچھا رات کو نہیں کیا تو پینڈنگ پچھلے ویک کا ہوا، نہیں تو اور اس سے پہلے گناہ کیا ہوگا. جو بھی گناہ ہے نا وہ سر پہ لٹکا ہوا ہے. جلدی سے توبہ کیجیے تاکہ وہ جو سر پہ لٹکا ہوا گناہ ہے نا، آپ کے میرے سر پہ جو لٹکا ہوا ہے، توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے. پہچانیے پہلے کیا گناہ کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا اس کو پہچاننا پڑے گا تاکہ توبہ کریں کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کریں گے، ہے نا. تو مومن تو ایسا ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پیر سلپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے واپس توبہ کر کے، پھر چلنے لگتا ہے. اسی کا تو امتحان ہے ہمارا کہ گرتا پڑتا رہتا ہے لیکن معافی مانگتا رہتا ہے. اب آیت نمبر 7 دیکھیے. آیت نمبر 7 کے اندر اس کا ٹاپک ہے منکرین ظاہری نشانی پر بھی ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. یعنی جو منکرین ہے نا ان کو ظاہری نشانی بھی دی جاتی نا تو وہ نہیں لاتے ہیں، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. تو دیکھیے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یعنی اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے نہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ھذا سحر مبین کہتے ہیں کھلا جادو ہے، یعنی آنکھوں دیکھ کر کے بھی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. یعنی ان مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا صرف دشمنی کی وجہ سے. یعنی مکہ والوں کی دشمنی پیغام سے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی. مدینہ والوں کی دشمنی صاحب قرآن سے تھی.
यानी ज़ात से थी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी मदीना वालों की, और मक्का वालों की पैगाम से थी। तो देखिए, क्योंकि मक्का वाले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, हमारे खानदान का, हमारी जुबान, हमारे इलाका में रहने वाला, हमारे शहर का रहने वाला है। जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे, अबू जहल ने अपनी बांदी आजाद कर दी थी। कितना खुश हुए थे, कितना खुश हुआ था। तो देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं, बल्कि उनको जात, मतलब बात अच्छी नहीं लगती थी, जात तो अच्छी लगती थी, बात नहीं अच्छी लगती थी। और वहां पे मदीना में उल्टा हिसाब था। तो देखिए, आबा परस्ती पर जब चोट लगती है ना, कि नहीं बस मेरे तो अब्बा जो कहते हैं, मेरी तो उस्ताद जी, मेरी तो मौलाना जो कहते हैं, उसको जब रोक टोक की जाती है ना, तो उसपे चोट लगती है उनकी, है ना। तो कौन कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने यही कहा था, मूसा लाके दिखा, हमें अल्लाह को दिखा, हमको ये दिखा, हमको वो दिखा। उनको तो तख्तियों के ऊपर लिखी हुई आई थी, फिर भी नहीं माना। तो कहा जा रहा है, जिसको तलब नहीं होती ना, कोई भी चीज सामने लाके रख दो, जिसको नहीं मानना नहीं मानते। यानी शौक जब तक नहीं होगा, तलब नहीं होगी, ज़ौक नहीं होगा, असल में उनको नहीं मानना। बच्चे को खाना खाने जैसा नहीं होता, हम कितना कुछ ला के रखते हैं, लेकिन वो बच्चे को नहीं खाना तो वो उसमें कमियां निकालता रहता है। तो देखिए, करीब वाला नहीं आता, कभी कभी तो दूर वाले लोग आ जाते हैं। लेकिन हमारे क्लास में कभी कभी बहुत दूर के लोग आ जाते हैं, कहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं, और अपने पास के लोग नहीं आ पाते हैं। तो देखिए, जब तलब ही नहीं है, शौक ही नहीं है, तो देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुबानी कुरान तो नाजिल हो रहा था ना, तो जुबानी तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जुबान से कह रहे थे ना, तो कहते थे मोहम्मद जिब्रील का है, हमको नजर नहीं आता, जरा दिखाओ ना जिब्रील को। तो किताब को नहीं जिसको मानना, तो वो यही बोलेंगे कि जादू है ये। तो आप अब देखिए, आप और मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछें, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने कभी कभी आ जाती हैं, फिर भी दलाइल मांगते रहते हैं, नहीं मुझे दिखाओ ऐसा कहाँ है, क्यों ऐसे एक मर्द 4 शादी करता है, क्यों मर्दों को हूरें मिलेंगी, क्यों औरतों के साथ औरतों को तलाक का हक नहीं मिला है, क्यों ऐसा सवाल, इतनी दलीलें रख दो। नहीं, अच्छा फिर दलीलें ले आओ, तो फिर बाद में क्या कहते हैं, या कुछ और मसलक की बात करें तो क्या कहते हैं, अच्छा दलील ला के रख दी बहुत सारी, तब भी कहते हैं अभी तक हमारे इमाम साहब को ये बात पता क्यों नहीं चल पाई। यानी कुछ लोग तो नमाज नबवी की किताब दे देते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी नमाज सुधारते नहीं, वैसी की वैसी नमाज पढ़ते नहीं, सुनते तो रहते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब आप बताइए, आपको मेरा क्या हाल है। आप और मैं तो जानते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा का निकाह कैसे किया था। करते हैं आप और मैं क्या ऐसे निकाह करते हैं जैसे हज़रत अली का और हज़रत फातिमा का निकाह हुआ था? करते हैं क्या? कौन करता है बताइए, किसने किया? या किसी की बात करते सुना आपने ऐसा? अभी वो एग्जांपल में दीजिए, अभी फिलहाल हम अपने खानदान में झांक के देखते हैं, कौन करता है, कहाँ हो रही है इस तरह निकाह जैसे अल्लाह के रसूल ने किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आई लव यू के तो नारे लगाते हैं, अमल में जीरो। और जो कर रहा होता है ना, कोई कर भी रहा हो ना, उसका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, है ना। और क्या कहते हैं कि मतलब उसको बेचारे को बहकाते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है ना। खुद तो करते नहीं है, आप अगर करेंगे तो आपसे भी छुड़वा देंगे, उनका कॉन्फिडेंस लो करके। तो देखिए, कुरान और हदीस पर जानते बूझते आप और मैं अमल नहीं करते हैं, है ना। और जो करता है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, करते रहिए, लोगों के कहने पर रुकिए मत, ये खुद नहीं करेंगे आपको भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए जिम्मेदारी जो आप पूरी कर रहे हैं, जो काम आप दीन का कर रहे हैं, करते रहिए। आप गलत काम पे मुतमईन मत होइए, वो इस्लाम नहीं है। ठीक है, कि अब देखिए, ये आयत जब नाजिल हुई थी ना, तो असल में क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आके मुतालबा किया और कहा, अल्लाह के रसूल, आप अपने आप को रसूल कहते हैं, आप आसमान पे चढ़ के जाइए और चढ़ करके किताब लेकर आइए, और उस किताब के अंदर मेरा नाम मेंशन होना चाहिए, और उस किताब में मेरा नाम लेके लिखा होना चाहिए कि मैं उसकी तस्दीक करूं। तो कहता है बाद में रुक करके, तब भी नहीं मानूंगा। मतलब कुरान में मेरा नाम भी लिया होगा, मेरा नाम लिखा होगा कि तस्दीक करो इस कुरान की, तब भी नहीं मानूंगा। तो ये मौजज़े मांगते रहते थे। और आपको पता ही है कि फिर कहा जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम दोस डोंट वांट टू लिसन। क्या फायदा ऐसे लोगों के पीछे पड़कर जिनको नहीं मानना, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकड़ियां कलमा पढ़ते हुए देखा था, पहाड़ सलाम करते थे अल्लाह के रसूल को, चांद के 2 टुकड़े किए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से फव्वारे फूटे थे, देखा था उन्होंने, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन शख्स के बारे में आता है कि इस शख्स जिसने ये बात कही थी ना, कुछ टाइम के बाद इस शख्स ने खुद ही बहुत सोच समझ, बहुत गौर फिक्र किया इस्लाम के ऊपर, सोचा समझा। देखिए, अल्लाह ताला छूट देते रहते हैं सबको, बहुत देते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसान, लेकिन तौबा करता है अल्लाह माफ कर देता है। इसने बहुत सोचा समझा, गौर फिक्र किया ना, बाद में इसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर गज़वे ताइफ में ही गए और जाके वहां पे इनका मतलब ये शहीद हो गए। तो देखिए, अल्लाह तो कितना है, इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन तौबा करता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, माफ। अल्लाह क्यों आपको मुझे जहन्नुम में डालेगा, अल्लाह ने तो जन्नत के लिए पैदा किया है हमको। तो देखिए, मौजज़े ही थोड़ी हिदायत के लिए काफी होते हैं, है ना। शोबाज जो होते हैं वो बस अपने कर्तव्य दिखाते रहते हैं, तो क्या उससे हिदायत मिलती है?
देखिए मोमिन जो है ना वो तो बस अपने आसपास निशानियां दिखता रहता है। यकीन मानिए आप और मुझे भी रोज निशानियां दिखती हैं, पर अगर हम बेवकूफ हैं, अहमक हैं, उन निशानियों को देख करके भी हम अपने रब को नहीं पहचानते। तो देखिए हमारे आसपास तो हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं अक्सर लोगों को, फिर सेहत मिल जाती है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर जवाब देते हैं, फिर सेहत मिल जाती है और कई साल गुजार के दुनिया में जाते हैं। कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, अल्लाह ताला फिर रिश्ते बना देता है। कभी डूबा हुआ कारोबार हो जाता है एकदम, फिर अल्लाह ताला दोबारा से चला पड़ता है। जिंदगी में अल्लाह ताला ऐसे ऐसे हमें मौजूज़े दिखाता रहता है ना। लेकिन फिर भी हम क्या है, फिर भी हम मतलब अल्लाह अपने रब को नहीं पहचानते, अल्लाह के करीब नहीं होते हैं। तो देखिए ऐसे इनके बारे में कहा जा रहा है ये नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले लोग हैं। ये तो ये मुतालबे ही करते रहेंगे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत में भी यही है कि जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा। आप दलील के मैदान में कुछ भी ला करके दे दीजिए, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और यानी ये मानेंगे। चलिए 2 आयतें होती हैं। आई होप कि आज आपने इन 2 आयतों से कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि जब मैं शेयरिंग के लिए कहती हूँ तो आप लोगों के पास कुछ होता नहीं है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर उज़मा शेयर कर देती हैं, सिस्टर फौजिया भी शेयर कर देती हैं, तो ठीक है वो तो दोनों शेयर करती हैं। लेकिन आपको कोई बात बिल्कुल लगी नहीं क्या? जैसे कोई मैंने इतनी आधे घंटे तक आपको 2 आयतों को बताया, कुछ तो नया सीखा हो, कुछ तो दिल को लगा होगा, कुछ तो सुना। एक सेंटेंस ही मतलब कम से कम आपने कुछ सीखा हो तो आपको शेयर करना चाहिए, पर आप लोग करते नहीं। तो ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप भी कोशिश रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के बैठा करें क्लास के अंदर, ये दुआ करके बैठा करें कि अल्लाह मैं आज क्लास के अंदर बैठी हूँ तो मेरे ये जो अल्फाज हैं टीचर के वो हमारे दिल के ऊपर उतरे, ताकि हम कुछ सीख सकें, ऐसा सीखें जो हमारे अमल में कन्वर्ट हो जाए। मैंने इल्म को अमल में कन्वर्ट करना है। वो कब होता है? जब कोई बात दिल पे लग जाती है। जैसे मेरी उस्ताज़ा कहती है, दूसरी उस्ताज़ा, मेरी बहुत सारी उस्ताज़ा हैं, एक कहती है मैं तो बस ऐसी दुनिया में बिजी थी। एक बार मेरी दोस्त मुझे कहती है कि चलो मैं तुम्हें ना एक तफसीर क्लास में लेके चलती हूँ। तो कहती है हाँ कुरान पढ़ते थे, हमारे घर में पढ़ा जाता था। बस मैं वहाँ गई, वहाँ पे शायद सूरह अहज़ाब कौन सी सूरह थी उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था, हिस्ट्री। बस वो हिस्ट्री पढ़ करके मेरे दिमाग में आया, अच्छा इतना कुछ लिखा है कुरान के अंदर। यकीन माने मेरे अंदर भी ये था। मैं भी जब डॉक्टर जाकिर नायक की वो सुनती थी ना, मतलब कुरान मैंने सुनना शुरू करा था, तो मैं कहती थी ये क्या बताते हैं कुरान में ऐसा लिखा है, साइंटिफिक फिनोमेना। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैं तो साइंस का मेरा बहुत दिलचस्पी थी। ये कहाँ लिखा है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में? तो मैं भी ये सोचा करती थी कि कहाँ लिखा हुआ है ये मतलब साइंटिफिक फिनोमेना, और ये चांद के बारे में, सूरज के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी, इतना सब कहाँ लिखा है? मैं भी तो पढ़ के देखूं। मतलब वो चीज ने मेरे अंदर वो पैदा कर दी थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। मैंने फिर कभी डॉक्टर सहार अहमद की तफसीर शुरू करी पढ़नी। वो इतनी लंबी लंबी उनकी तफसीर हुआ करती थी, सूरह फातिहा ही उनकी 8 घंटे की, तो टाइम नहीं होता था इतना, एक वो जॉब भी करती थी। फिर कभी इनकी सुन रही हूँ, कभी मैंने फिर वो उनकी पढ़ी थी। तो मैं मतलब इस तरह, तो ये पता नहीं हम क्लास में बैठे कौन सी बात किसकी दिल पे लग जाए, फिर इंसान के अंदर एक शौक पैदा हो जाता है। यही तो हमें करना है अपने बच्चों के साथ। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अब मैं अपने शुरू करती हूँ। हटा देती हूँ एक मिनट। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है? देखिए वो है कि विल पावर का ही सारा टेस्ट है। आपको मेरा जो इस दुनिया में टेस्ट है ना, एक्चुअली विल पावर का टेस्ट है कि हम रोज चॉइसेस कर रहे होते हैं। रोज हम कोई ना कुछ चॉइस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर वही मैं बात बार करूँ, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? ऐड जो हैं वो शायद 130 से मोर देन 130 है। उसमें से कितने लोग आए हैं? अब आप जो लोग आए हैं तो हो सकता है आप चॉइस कर रहे हो बैठ के क्लास में जाएं या कहीं और जाएं, कुछ और काम करें। इंपॉर्टेंट क्या है? आपने प्रायोरिटी किसको दी है? कि हम क्लास में जाकर के क्लास को अटेंड करें, अल्लाह की किताब सीखें, है ना, और या फिर हम, हो सकता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और काम हो, लेकिन आपका दिल ने कहा नहीं क्लास में चलते हैं। हफ्ते में कितनी क्लास होती है ना, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, क्योंकि ये वो क्लासेस होती हैं। मैं भी अपनी क्लास अटेंड करती हूँ, मैं भी अपनी क्लास में जाकर के मैं जितना बैठती हूँ उतनी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, उतनी ज्यादा इंसान का थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो सही डायरेक्शन में होता है, उतनी कुव्वत मिलती है, उतनी मतलब एक अलग ही चीज हमको मिलती है ना, ट्रैंक्विलिटी मिलती है सबसे ज्यादा। तो हमें पुरसुकून हो जाते हैं हम, बहुत कुछ मिलता है हमको। तो आपने भी आने से पहले चॉइसेस की होंगी, और भी बहुत सारे लोगों को मैसेज गए क्लास के अंदर। 130 से ज्यादा है, 140 तो सबको मैसेज गए, लेकिन आप ही लोग आए, वो भी चॉइस हो सकता है उन्होंने मैसेज तो पढ़ा है, तो उन्होंने भी चॉइस की होगी। तो हो सकता है उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, उनका अपना कुछ और काम होगा, वो उनके लिए प्रायोरिटी होगा, वहां चले गए वो, आप यहाँ पर आ गए। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए सबसे पहले कि अल्लाह मैंने, क्योंकि अल्लाह की किताब से बढ़कर ना, अल्लाह के रसूल ने साफ हदीस है कि आप में से सबसे बेहतर कौन है? जो अल्लाह की किताब सीखता और सिखाता है। हदीस साफ है।
आप में सबसे बेहतर कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पैसे वाले कौन है जो बैठ करके इस वक्त करे? सबसे ज्यादा बेहतर वही हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। अभी आप अल्लाह की किताब सीखने के लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं अभी जो बोलूंगी ना, मैं कुरान की आयत के ऊपर ही बोलूंगी। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफला तक़ूलून, कि किस तरह शैतान ने पूरी कौमों को, पूरे लोगों को, पूरे ग्रुप को, माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। कैसे करा उसने, वो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह इसमें। तो भाई अभी भी कुरान ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे कहीं और लेक्चर्स देने की जरूरत है। लेकिन मैं जो कुछ बोलती हूँ कुरान का कोई आयत लेकर के बोलती हूँ आपके सामने। जो भी मैं कुछ बोलती हूँ, मैं अपने पास से कोई ऐसा लेक्चर तैयार नहीं करती। मैं कोई कुरान की आयत मुझे लग जाती है कि ये आयत है, तो चलो मैं इसी पे बात करती हूँ आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कुरान सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपने भी चॉइस की। तो देखिए सबसे पहले हमारा मकसद तो क्या है? बंदगी करना। सबसे पहले प्राइमरी हमारा काम क्या है? बंदगी करना। बंदगी क्या है? और सब चीजें सेकेंडरी है ना, और जो भी चीजें हैं वो सेकेंडरी हैं। अब शैतान हमको बहकाता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्लास में आना था, या दूसरी चॉइस होगी। कुछ ने दूसरी चॉइस को, जो सेकेंडरी थी, उसको अडॉप्ट कर लिया, है ना, और किसी ने इस आप क्लास में आ गए, तो सजदा शुक्र कीजिए आप। देखिए आज के मुसलमानों को आंख खोलने की और कुरान को पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है आज। आज हमको, हमारे बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत ज्यादा समझदार बच्चे, आज के जो बच्चे हैं, इनको हमें सेकुलर नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ये जो हमारे बच्चे ना, ये बच्चे जो ना, इनको बताना है, आप जो बेटा साइंस पढ़ते हैं ना, कुरान में वो साइंस भी है। आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, सब कुछ कुरान के अंदर मेंशन है। यानी आपको और मुझे पहले तो समझने की जरूरत है, ताकि हम बच्चों को सेकुलर नॉलेज को रिवील्ड इस कुरान की नॉलेज से कनेक्ट करके दिखा सके, है ना। तब हमारी जिंदगी बामकसद बन जाएगी, हमारे बच्चों की भी। तो अल्लाह ने तो वो कुरान आपके मेरे हाथ में लाके दे दिया है, जो प्रैक्टिकली और इंटेलेक्चुअली आपको और मुझे थामने की जरूरत है ना, और ताकि हम इस जमीन को रहने के लिए पुरअमन बना सके, है ना। और दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, है नहीं? पर हम तो शर्माए घूमते रहते हैं। मुसलमान बनते हैं तो शर्म आती है, एम्बैरेस्ड मुस्लिम बन के घूमते रहते हैं। हमें लोगों के फायदे के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, काफिरों के लिए भी, उनके लिए फायदे के लिए हमें इसको प्रोपोगेट करना चाहिए। हमें इसको थामने की जरूरत है कन्विक्शन के साथ। अगर इंसानियत गुमराह है ना, भटक रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ है, आपका मेरा भी तो उसमें पकड़ हो जाएगी ना। तो हमें लोगों के खैर के लिए यकीन और एतमाद के साथ इस कुरान को पकड़ना है, ताकि हम कौमों को बचा सके। हमें कुरान के जो कानून है ना, इसे इंप्लीमेंट करना है। किस पर? पहले मैं अपने ऊपर करूंगी, फिर अपने घर में, फिर अपने माशरे में, अपने खानदान में, फिर स्टेट लेवल पे जाने की जरूरत है। अभी हमें ऊंचा सोचना है, लेकिन हम तो सोचते ही नहीं है। शैतान की बंदगी जो है ना, मेजॉरिटी इंसान कर रहा है। आज मुसलमान भी इल्म से दूर है, जानते हैं आप, है ना। कुछ लोग जो ना शिर्क तो नहीं करते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर इंसान जो भी जिस लेवल के शिर्क में इन्वॉल्व है, मतलब बंदगी किसकी कर रहा है? शैतान की। जिस भी लेवल की शिर्क में इन्वॉल्व है, वो शैतान की बंदगी कर रहा है। कोई माल का पुजारी बन चुका है, कोई बच्चों की ख्वाहिश को मुकद्दम रख देता है, अल्लाह की फर्माबरदारी को बैक बर्नर पे डाल देता है, यानी शैतान की पूजा कर रहा है वो। अब वो चाहे कारोबार की फॉर्म में हो, स्टेटस हो, मुकाम हो, किसको मुकद्दम रखा है? सूद लेता है, रिश्वत लेता है, देता है, मजारों पे जाकर के औलिया अल्लाह बनाता है, कहता है अल्लाह सीधा नहीं सुनता है, अल्लाह के साथ पार्टनर एसोसिएट कर लिए हैं। तो ये क्या है? तो यानी बंदगी किसकी? शैतान की तो बंदगी कर रहा है ना, है ना। यानी हम अपनी ख्वाहिश के पुजारी बन चुके हैं। बन गए नहीं बन गए? ख्वाहिश के पुजारी। अल्लाह का हुक्म आता है, इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं और दिल को तसल्ली देकर चुप कराते रहते हैं। आज अपनी बात मान लेते हैं, कल अल्लाह की बात मानेंगे। आज हम माशरे के हिसाब से शादियां कर लेते हैं, कल हम बाद में हम अल्लाह की बात मानेंगे। तो दिल को हम बहुत मजबूत कर रहे हैं नाफरमानी कर करके अल्लाह की। तो देखिए हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, हम लेकिन फिंगर पॉइंटिंग दूसरों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हम कहते हैं वो मुशरिक है, अपने हालात नहीं देखते, अपना माइंडसेट नहीं देखते, अपनी नफ्स नहीं देखते, है ना। बड़े महरूम हैं हम तो, अपने आप को देखने में तो बड़े महरूम ही दिखाते हैं। दूसरों पे फिंगर पॉइंटिंग हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए उस आयत के अंदर है या अय्युहल मुजरिमों के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मुजरिम किसको कहा जा रहा है? इस आयत में, जो एक आयत में भी पढ़ूंगी, इसमें कहा जा रहा है मुजरिम किसको? उनको नहीं कहा जा रहा जिन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया है, जो चर्च वाले हैं, जो आइडल वर्शिप करते हैं, उनको नहीं कहा जा रहा।
उनको कहा जा रहा है आयत के अंदर, सूरह यासीन की आयत के अंदर, या मुजरिम, कि जिन्होंने गुनाहों को अपना लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लिया है। गुनाह करते रहते अब तो लाइफ स्टाइल बन चुका है। बन गए। देखिए अभी देखिए, जो भी गुनाह करेगा, उसने एक चीज शुरू करी, उसके पीछे जितने भी लोग गुनाह करेंगे ना, सारा गुनाह उसके सर पे आने वाला है। जैसे अभी हम मैं तो दीनदारों की बात करती हूँ ज्यादातर। अभी हमारी दीनदार जो बहनें हैं, वो क्या करती हैं, व्हाट्सएप पे अपनी फोटो डालती है। कैसे डालती हैं? शक्ल ना दिखे तो क्या करती हैं, अपनी फोटो लेकर के, जिसने भी पहली जात की होगी, अब उसके सर पे जाएगा सारा गुनाह, जो भी करेगा। वो क्या करती है, अपनी फोटो डाल देती हैं, उसके ऊपर क्या कर देती हैं, एक फ्लावर बना के चेहरे पे लगा देती हैं। तो क्या बॉडी दिख नहीं रही है क्या आसपास? बॉडी और हाथ पैर जो भी है वो तो दिख ही रहा है, क्या जरूरत है डालने की? अब आसिम हकीम से किसी ने पूछा कि मैं फोटो डाल सकती हूँ अपनी? तो उन्होंने पूछा, नहीं डाल सकती औरत, हराम है औरत के लिए। तो बोले नहीं देखिए ना, मैं ब्लैक बुर्का पहनती हूँ ऊपर से नीचे पूरा, मैंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं और मैंने सॉक्स भी पहन रखे हैं, मैंने ब्लैक पूरा ऊपर से सर से लेकर नीचे तक पहन रखा है, और मैंने फेस के ऊपर मास्क लगा रखा है, और साथ में फ्लावर भी लगा के कवर कर देती हूँ, बस पूरा कवर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी फोटो डाली। तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, आपने काला बोरा ले लो, आप बोरा लेके बोरे के ऊपर कपड़ा डाल के उसकी लगा लो अपनी जगह। जब आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा वहां पे, आपको ऊपर से नीचे ब्लैक ही तो नजर आ रहा है ना, जिसे आप कह रहे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो सब पहना के कपड़े। तो बोले एक काम करो, बोरा लेकर के बोरे पे कपड़ा काला डाल के उसकी फोटो खींच लगा के वो डाल दो, वो लगा लो, अगर इतना शौक है तुम्हें लगाने का। बड़ी ऑडियंस वहां पे हंसी। तो ये जो जिसने भी शुरुआत करी ना, जब दीनी बहनों को मैं देखती हूँ, उनकी बेचारों की फोटो डली होती है, फ्लावर लगा हुआ होता है, तो पता तो सबको चल रहा है किसकी फोटो है, सब बॉडी की पूरी फिगर नजर आ रही है, एंड हाथ नजर आ रहा है, जो भी बुरखे में जैसे भी डाला है। क्या जरूरत है डाल के सबको बताने की कि मैं मेरी फोटो, मतलब यानी हमें 2%, 5%, 10% कॉपी करनी है इनकी, जो कर रहे हैं उनको तो हमें रोकना था। उल्टा हम क्या करें, उनके पीछे चल पड़े, चलो तुम इस लेवल का करो, तुम चेहरा मेकअप करके चेहरा दिखाओ, और हम क्या करते हैं, हम फेस पे वो लगा लेते हैं, फ्लावर लगा लेते हैं। तो देखिए, गुनाहों को जिन्होंने अपना लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लिया है, उनकी बात हो रही है कि मुजरिमों को, कि मौका, मतलब हमारे आगे बैरियर्स बने हुए हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। तो कहा जा रहा है कि ये मौका है अपनी अकल का इस्तेमाल करने का। ठीक है, अगर हम जो भी हम भटक रहे हैं, ये जिंदगी तो गुजर रही है, अगर हम कुरान के सामने आकर के नहीं बैठे, कहां से अल्लाह की रहमत मिलेगी? अल्लाह का तो जो कलमा कुन है ना, कुन फयाकुन, वो तो एक्टिवेट हो जाएगा। अल्लाह चाहे तो हिदायत दे दे, लेकिन हिदायत एक्सेप्ट करने के लिए पहले हमें ख्वाहिश भी तो करनी पड़ेगी ना। हमें ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए कि हमें हिदायत चाहिए। और देखिए, हिसाब किताब तो होना ही है, और हमारा अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही है, जहन्नम जन्नत तो हम जानते हैं। ये सब म्यार पे विल पावर अल्लाह ताला ने हमको दे रखी है। तो सारा टेस्ट विल पावर का है। जी चाहता है, जिसका जी चाहता है, जो चाहता है अल्लाह उसी को हिदायत देता है, जो चाहता है उसको हिदायत देता है। ऐसे हिदायत नहीं मिलती है। हिदायत जब तक आप और मांगेंगे नहीं रो रो के, अल्लाह ताला से अल्लाह हिदायत नहीं देगा। लेकिन अल्लाह भी देखेगा इसको वाकई में हिदायत चाहिए, यानी इसने अपने विल पावर को पकड़ रखा है क्या। तो शैतान को पहचानने के लिए पहले आपको मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। दुश्मन जो है वो जानता है कि हम जानते हैं दुश्मन क्या, औलाद भी दुश्मन है, माल भी फितना कहा गया ना इसको भी, औलाद को माल को भी तो फितना है ना हमारे सामने। तो बच्चों की खुशी में कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत आसानी से नाफरमानी कर लेते हैं सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए। और शैतान तसल्ली देता रहता है कि हिकमत यही है, सख्ती मत करो, है ना। इज दिस एनी एंड टू इट? कहीं है 10 साल का हो गया, अभी भी उसको फजर में उठाना पड़ता है ना, अभी भी बस एक नमाज उसने पढ़ ली, 4 टाइम की नमाज का पता नहीं उसको, फजर में उठा दे तो पढ़ ली, 4 टाइम का नमाज का पता नहीं है। और माँ बाप को पता ही नहीं है। तो 7 साल से हमने स्टार्ट क्यों नहीं करी, और फिर हम अब नाराज भी नहीं हो सकते। तो तरबियत करना तो वाकई में इजी नहीं है ना। जब भी हम तरबियत करेंगे तो इट्स रियली वेरी हार्ड जॉब। और जब ये तरबियत करेंगे, बच्चों की नजर में बुरे भी बनते हैं। वो कूल अम्मी नहीं है, कूल अम्मी जो कूल अम्मी बनी फिरती है ना, मैं तो बहुत कूल हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके बच्चों को भी जाके देख लीजिए क्या नमाज पढ़ते, क्या करते, क्या दीन फॉलो करते हैं। अगर हम तरबियत करेंगे, ठीक है, तो टाइटल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कूल अम्मी का टाइटल नहीं लगेगा अगर आप वाकई में तरबियत करेंगे। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, टफ टाइम आएंगे बच्चों को दीन सिखाने के लिए, है ना। बच्चे भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, जान छुड़ा के भाग रहे हैं, किसका कसूर है? असल में हम आसपास जो ये गॉडलेस सोसाइटी की तरफ बच्चे भाग रहे हैं ना, तो उसमें आपको मुझे, हमने ही दुनिया का हिस्सा बनाया है ना, ज्यादा हिस्सा हमने उनको बनाया है। आज जो ये हमारे बच्चे यूट्यूबर्स को जानते हैं, स्नैपचैट, हिस्ट्री, स्टोरीज और इंस्टाग्राम, क्या क्या नहीं बच्चे जानते हैं, वो किस किस पेजेस को फॉलो करते हैं, किसको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने मैंने प्रोटेक्शन को टाइट नहीं किया, सीट बेल्ट नहीं बांधा, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है।
آگے جا کر کے وہ بچے جو گاڈلیس سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، اور اپنی نفس کو بھی سدھارنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا اسٹرانگلی. بہترین فائدہ جن کے چھوٹے بچے نا ان کے پاس ابھی بہت موقع ہے. بچے چھوٹے خوب ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے. آج ہمیں اپنے بچوں کا جو بیریئر ہے نا اس کو جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے اسے توڑنا پڑے گا. کیسے؟ انہیں کہنا پڑے گا عقل کا استعمال کرو، سیدھا سوچو. سوچ تو بہت ہے ہمارے بچہ لیکن سیدھا نہیں سوچتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو ان کو بتانا ہے. آج بچے ریلیجن کے اوپر کیسے سوال کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو ان کو جواب دینے کے لیے بتانا پڑے گا نا. لیکن اس کے پہلے آپ کو مجھے پہلے اپنا بھی تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل کو اس وحی کے تابع کر دیں، شیطان کی بندگی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اس اتنے بڑے سخت مطلب وقت میں، اس دور میں اگر ہم نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ہم کو سیکھنا پڑے گا. ہمارا بچپن دیکھیے کیسا تھا. ہمارا بچپن ہم ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے سوال کرتے تھے جو آج ہمارے بچے سوال کرتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے کاربن کاپی نہیں بن سکتے ہیں، میچورٹی نہیں مانیں گے، ٹف ٹائم دیں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماں کو اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہی کا امپورٹنٹ جو علم ہے نا یہ اس کو سمجھنا پڑے گا. جب قرآن کے سامنے بیٹھیں گے تو عقل شعور کے ساتھ سمجھیں گے تو پازیٹیو رائٹ تھنکنگ کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئے گا. شیطان نے تو کھلا دشمنی کا اعلان کر دیا ہے نا. اس نے تو کہا وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہا اس نے اللہ تو زیادہ تر لوگوں کو کیا پائے گا؟ تو ناشکر ہی پائے گا. کہ میں تو بہکاؤں گا، عدو مبین، میں تو کھلا دشمن ہوں. شیطان کے جملے کوٹ کیے گئے ہیں. اکثریت شرک کا شکار ہوگی. تو دیکھیں جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے نا وہاں ہر گناہ ہونے لگتا ہے. کہ شرک جو نا وہ پینیٹریٹ کرتا ہے، روٹ گناہوں کو معمولی بن کے دکھاتا ہے شیطان. تو اگر ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، نہیں بولیں گے، اور یہ جو مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، جو پیر بابا اور جو سجدہ کرتے ہیں، یہ جو ڈیپلی روٹیڈ ہے نا، کون ہے یہ وہی ہے. کون ہے؟ عوام الانام، جانور جیسے ہیں یہ تو. عقل مند پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا مسلمان کو، تو سینسیبل ہونا چاہیے تھا، انٹلیکچولی ہوشیار ہونا چاہیے تھا مسلمان کو تو. لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو جانور جیسی زندگی، جیسے بھیڑ جا رہے ہیں، ساری بھیڑ جا رہے ہیں پہاڑ کے کنارے پہ. اگر ایک بھیڑ گر جاتی ہے نا کر کے ساری ایک کے بعد ایک گر جاتی ہیں. کیوں؟ کیا مطلب تھا؟ کہ محبت تھی اس پہلی والی بھیڑ سے جو کنارے پہ آ کے نیچے گر گئی؟ نہیں، محبت نہیں تھی. آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے تھے، فالو دا کراؤڈ. کیا آپ اور میں یہ تو نہیں کر رہے جو سب کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر لیتے ہیں؟ تو شیطان کا وعدہ ہے. شیطان نے تو کھلا چیلنج کیا ہے، اکثریت کو مجرم بنا کے چھوڑوں گا. اللہ سے کہا تھا اکثریت کو مجرم بنا دوں گا. تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. تو دیکھیے آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم، یہ میرے رب کی شان رحیمی ہے کہ وہ ہم کو بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو رسول کا راستہ، رسولوں کا راستہ. کیا راستہ بتائیے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے سورج ہے نا، سورج اس کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے. رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چاند ہے، اور آپ اور میں کون ہو گئے؟ سورج ہیں. اور آپ اور میں کون ہو گئے؟ ہماری تو اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، ہم چاند کی طرح ہیں. کب؟ جب وہ روشنی ہمارے اوپر گرے گی تو ہم بھی چاند کی طرح چمکنے لگیں گے. لیکن اگر اس رسول کی پیروی نہیں کی، روشنی ہم پہ کیسے گرے گی؟ تو ہم چاند کہاں؟ پھر تو ہم بنا بے نور کا چاند جو پتھر کی طرح بس وہ بن جائیں گے نا. اتنی پیاری مثال دی ہے سورہ یاسین کے اندر کہ چاند کا ریفلیکشن سورج سے ہوتا ہے. تم امت کا، رسول کی امت ہو نا، تم بھی تو رسول کے ریفلیکشن بنو نا. تم بھی تو جانو ٹھوک بجا کر چیک کیا گیا تھا رسولوں کو، ان کے ایمان کو. آپ اور میرا تو ہے کتنا، آپ اور میرا کیا آپ اور مجھے ایسی جیسے رسول کا ایمان چیک کیا گیا تھا آپ کا میرا چیک کیا جاتا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی رات تہجد پڑھو، ہمیں کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء رات میں تہجد میں ایک ساتھ پڑھ لو. کہ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ میں اتنا مال دے دو. رسولوں کی تو مشکلیں بہت ہی آزمائش سخت تھی، ہماری تو بہت ہی آسان ہے. دیکھیں جن کی مشکلیں ہیں سوا ان کے درجے ہیں، یعنی جو جتنی مشکل میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی تو اتنی بلند کر دیتے ہیں نا. تو آپ اور آپ میں سے جو کوئی بھی، میں اور آپ، ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں دین کے لیے، ہم جو بھی رسول کے اخلاق اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جو بھی اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اسلام کا ماحول بنانے کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ مشکلیں آ رہی ہوں گی لیکن اس کے درجے بھی تو اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، اونچے کرے گا اللہ. تو زیادہ ٹیسٹ رسولوں پر تھے. تو آج دین چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. آپ کو اور مجھے کیا لگ رہا ہے؟ کھاتے ہیں اچھے گھر میں، رہتے ہیں اے سی میں بیٹھتے ہیں، ہے نا. تو ابھی مطلب باہر تو سب اسی طرح سکون سے ہے جیسے ہم سکون سے رہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے.
कसरत से माफी मांगने की जरूरत है, आज इस्तगफार करने की जरूरत है, रहमत के दरवाजे खुलने की जरूरत है। क्योंकि आपकी मेरे साथ मुश्किल नहीं आ रही तो ये मत सोचे उम्मत पे मुश्किल नहीं आ रही है, आप पे मेरे पे बमबारी नहीं हो रही थी, मत सोचिए उम्मत पे बमबारी नहीं हो रही है। इस वक्त आपको और मुझे कंप्लीट मुसलमान बनने की जरूरत है, एम्बैरेस्ड मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है, दुपट्टा उतारने की जरूरत नहीं है, स्कार्फ को पीछे डालने की जरूरत नहीं है, मेकअप करके बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है। मुसलमान बनने के लिए हमको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान बनने के लिए हमें फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा। क्योंकि मर्द तो फोर फ्रंट पे नहीं आ सकता, वो छुपा सकता है अपनी आइडेंटिटी, आप और मैं नहीं छिपा सकते। इस्लाम डिफेंड आप और मैं मतलब हाइट अपने दीन को छुपा के कर सकते हैं क्या? तो देखिए उम्मत पे मुश्किलात आज आ रही हैं, जमने की जरूरत है। हिकमत यही है कि मुश्किलों में भागने की बजाय उसके ऊपर जम जाए हम। वक्त के साथ साथ हालात तंग हो रहे हैं, कुछ लोग तो डिग्री के लिए बाहर भेज देते हैं और उनके बारे में कहावत है ना, बाहर कंट्री में गए यूएस पढ़ने के लिए या जहां भी बाहर भेजते हैं, उसने नाव पे औलाद को नहीं जरूरियत को ही सवार कर दिया। क्योंकि जो एक बार जाता है ना वापिस नहीं आता, उसकी औलाद वहीं पैदा हो जाती है, वहीं रहने लगता है, उसकी औलादें वहीं रहती हैं। अब या तो वो दीन पे चलते हैं, दीन पे नहीं चलते जैसा उनको। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं हमने दुनिया छोड़ दी अल्लाह के खातिर या दीन छोड़ दिया दुनिया के खातिर? क्या हाल है आपका मेरा? दीन के खातिर दुनिया छोड़ी या दुनिया के खातिर दीन छोड़ दिया? तो फर्दन जवाब देना है आपको मुझे। हमारे आपके मेरे अमाल तो सामने आएंगे ही, देखा जाएगा प्रायोरिटी किसको दी आपने, मैंने क्यों बेवकूफ बन के अपने आप को अहमक का हमने वो लगा रखा है, अहमक है ना, बेवकूफ बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या चॉइसेस, रोज तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती है ना, रोज हमारी चॉइसेस हमारे साथ अटैच्ड हैं। तो हम किस हाल में इस दुनिया से जाएंगे? एक के बाद एक दुनिया से जा रहे हैं ना, आप और मैं भी दुनिया से चले जाएंगे, तो किस हाल में इस दुनिया से जाएंगे? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कौन हिदायत देगा? मैंने अपना कितना हिस्सा डाला अपने बच्चों को ग्रूमिंग करने के लिए, मैंने कितनी जान खपाई अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए, मैंने अपना कितना माल और जान लगाई अपने बच्चे के दीन को बचाने के लिए, है ना। और अगर मैं सोचूं नहीं मर जाऊंगी, हमारे मरने के बाद कोई नहीं देगा बच्चों को हिदायत, जो माँ कर सकती है कोई कर ही नहीं सकता। और अंबिया का रास्ता जो था वो तो बहुत डिफिकल्ट था, जान छुड़ाने की नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। आज हमारा घर, हमारे हालात, है ना, दीन के पीछे बच्चे जो है ना, वो ये बच्चे जो दीन से भाग रहे हैं, इनको थामने की जरूरत है, इनको भी कोशिश करते करके अल्लाह के हवाले करना। इनको हमें आजमाया जाएगा। बताइए आपको मुझे कितना आजमाया जा रहा है? कोई पत्थर मार रहा है आपको मुझे, जैसे साहबा को मारे गए थे, है ना? क्या कोई खानदान आपसे मिलना छोड़ रहा है? आज तो खानदान हमको बर्दाश्त करते हैं, हम खानदान को बर्दाश्त नहीं करते, खानदान हमें बर्दाश्त करता है। कैसे? आप और मैं आके अल्हम्दुलिल्लाह दीन की महफिल में बैठे, हम दीन सुन रहे हैं। अब दीन सुने तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दिल करता है क्यों ना दीन दूसरों को बताएं। हम किसी को बताते हैं तो थोड़े उनके मुंह टेढ़े होते हैं, थोड़ी बातें थोड़े उल्टे सीधे भी बोलते हैं, तो बेचारे वो बर्दाश्त कर रहे होते, कहते हैं दीन को क्या हो गया। बाकायदा मैं सजा कहती हैं कि ऐसे लोग भी थे जो दिन के क्लासेस में आए दिल करा उनका, दिल ने सुना, मतलब क्योंकि मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी कि कुरान के लिए 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम सुन लेते हैं, आ जाते क्लास में, तो क्लास में आ जाते हैं, सुना उन्होंने और क्लास में आना शुरू करा, लेकिन शैतान ने अपना काम किया, तो विल पावर कमजोर हुई और शैतान की बहकाई में आके चले गए। और जब चले गए तो जब वो चले गए वापिस, तो फिर पलट के वापिस नहीं आए, फिर उनके ही मुंह से सुना गया, उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, हाँ एक वक्त आया था मुझे दीन का हैजा हो गया था, दीन का हैजा हो गया था। जब ऐसे सेंटेंसेस सुने ना आप अपने किसी से, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए दिल के अंदर ग्रजेस मत रखिए, उनके लिए बुरा नहीं बल्कि उनके लिए मोहब्बत दुआएं कीजिए कि वो, उसको पता नहीं है वो क्या कह रही है, उसे आखिरत की नहीं, वो दीन छोड़ के चली गई, यानी किस चीज को उसने ठुकराया है दुनिया के लिए। तो आज जमने का वक्त है, पीछे हटने का नहीं है, है ना। और आज बहुत सख्त आजमाइश हो रही है, जो जमेगा उसी के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद कर देगा, और अल्लाह ने आसानी रखी उसके लिए। युरीदुल्लाहु, सूरह निसा के अंदर आता है, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्हुम, अल्लाह ने तो शरीयत लाया ही इसलिए ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। शरीयत अल्लाह हमारी आसानी के लिए ही लेकर आया है, शरीयत को पे फॉलो करने पर हमें आसानी ही आसानी मिलती है। अल्लाह तो कुरान फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदुल्लाहु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, अल्लाह तुम पे मुश्किल नहीं करना चाहता। शरीयत से मुश्किलें नहीं होती हैं, शरीयत से तो क्या होता है, आसानी होती है। लेकिन आपको लगता है अरे हम दीन पढ़ेंगे, दीन सीखेंगे, दीन में आएंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, शरीयत सीखेंगे
तो फिर दीन के अकॉर्डिंग हमें जॉब करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे क्या अगर दीन पढ़ेंगे तो देखिए अपने दिल से पूछना है, अल्लाह इल्हाम कर देगा। अल्लाह सही फैसले, सही डायरेक्शन के लिए अल्लाह ताला हमें बताएगा कि हम अपने बच्चों को कैसे सही डायरेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अजाब जारिया बना रहे अपने बच्चों को क्या? तो शरीयत और दीन में डिस्कम्फर्ट नहीं है, तंगी नहीं है। अगर दीन फॉलो करते हुए सख्ती आ रही है, लोग नाराज हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें लग रहा है ऐसा, ये हमारी अकल की कमी है, सोच की कमी है कि लोग नाराज हो रहे हैं, मैं दीन कर रही हूँ तो लोग मुझे सख्त बोल रहे हैं। नहीं, दीन बर्डन नहीं लेकर आता है। हाँ, जो मुसलमान दीन को पार्शियली फॉलो करता है ना, तो उसके लिए दीन अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो दीन के किसी अमल को अगर हमें थामना है तो पूरा थामना पड़ेगा। तो फिर देखिए, एक तरफ हार्मनी आती है और दूसरी तरफ इंटरनल सुकून आने लगता है। और मोमिन की जिंदगी में क्या होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो हो सकता है, लेकिन इंटरनल स्पिरिचुअल और उसको एक हार्मनी मिलने लगती है, ट्रैंक्विलिटी आने लगती है, सुकून आने लगता है उसकी जिंदगी में। और यकीन मानिए, साइंस भी कहती है, जब इंसान की जिंदगी में पुरसुकून होने लगती है ना, उसकी सोच जब सलामत होने लगती है ना, तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। और जैसे स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस जो है ना, वो नहीं होता, फिर उसको डिप्रेशन के लिए दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं। तो देखिए, दीन के कॉस्ट पे बच्चों को एजुकेशन दिलाना या जॉब के लिए भेजना मत करिए दीन के ऊपर ना। अपने आसपास देखिए, ये बच्चे जो है ये मॉन्स्टर बन रहे हैं या अच्छे मुस्लिम बन रहे हैं। हम बच्चों को पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पता नहीं कहाँ, और अमेरिका और बाहर पढ़ने, यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। देखिए तो वो बच्चे क्या बन रहे हैं, वो बच्चे देखिए तो सही। ये जरूरियत को सवार कर दिया हमने, तो बच्चों को जो भेज दिया बाहर, दूसरों के हवाले कर दिया। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, हमने तो अपने बच्चे बाहर भेज दिए, हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बाहर सेटल हो गए, मास्टर्स करके, सब करके, और बहुत खुश है माँ बाप। अरे आपने पता क्या किया, बच्चों को महरूम कर दिया जन्नत से। कैसे महरूम कर दिया? बच्चों के लिए तो माँ बाप उनकी जन्नत है ना, अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत कमा सकते थे, आपने तो महरूम ही कर दिया बच्चों को जन्नत से, बच्चे चले गए। तो देखिए कैसे, और फिर माँ बाप यहाँ अकेले हैं। तो देखिए, दीन पे इस्तिकामत कब आती है, कब आती है? हमें दीन पे सर्व करना था ना, हमें दीन से लोगों को, बच्चों को जोड़ना था। तो हमें दीन सख्त जब लगता है, जब हम उसे पार्शली फॉलो करते हैं। कंप्लीट पैकेज है ये दीन का, नो पिक एंड चूज। अंबिया का रास्ता है जो आजमाइशों का रास्ता है। सिरातुल मुस्तकीम पे आना है तो बंदगी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो आबिद से अब्द बनाता है। ये नहीं तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो चाले और ये इतनी बार, 1000 बार, 1 लाख बार ये पढ़ लिया, और ये नाते गा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये आबिद है। अब तो कब बनेंगे? जब कुरान को समझेंगे तो अब्द बनेंगे। आबिद का दर्जा बहुत ही छोटा है अब्द के सामने। तो कुरान हमको अब्द बनना, गुलाम बनना, अल्लाह का बंदा बनना सिखाता है। और देखिए, दीन में कोई यू टर्न नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है इसके अंदर। दीन का रास्ता जो है ना, वो वर्टिकल है, ऊपर चलता रहता है ना। जब तक दीन पे चलता रहता है, क्लास में आते रहते हैं, चढ़ता रहते हैं। जैसे ही दीन छोड़ा, क्लास में आना छोड़ा, नफ्स की पैरवी करनी शुरू कर दी, तो क्या होता है, वर्टिकल ऊपर की तरफ है ना, नीचे की तरफ धक्का लगता है, फिर मुंह के बल आगे नीचे जमीन पे गिरता है और हिदायत से महरूम हो जाता है। और शैतान ने कह दिया, वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, उसने तो तबाह कर दिया कौमों को, नस्लों को। तो वही शैतान से आपको, मुझे बच्चों को और अपने आप को बचाने के लिए राइट थिंकिंग पैटर्न, अकल को डायरेक्शन देनी होगी, और आपको और मुझे अपने आसपास के बुतों को बचाना पड़ेगा। हमने किसको अपना बुत बना रखा है? कहीं मेरा शौहर मेरा बुत तो नहीं है, बस शौहर शौहर शौहर, बस उसी का गाना गाना। कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है बुत मेरा खानदान तो नहीं है, मेरा स्टेटस तो नहीं, मेरी जॉब तो नहीं, मेरा घर तो नहीं है। मैंने किसको बुत बना रखा है? तो देखिए, जब कुरान की क्लासेस में आके बैठते हैं तो अकल की को डायरेक्शन मिलती है। अकल ऐसा एलिमेंट होता है, जितनी तेजी से भटकता है ना, उतनी तेजी से राह हिदायत पे भी आ सकता है। अल्लाह की नेमत है ये अकल। और यहाँ पे यही मेंशन किया गया था इसमें, अय्युहल मुजरिमून, है ना, यानी ये वो लोग थे जो बार बार जो मुजरिम का जिक्र आ रहा है ना इसके अंदर, वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन ने भटका दिया ना। क्यों? क्योंकि अफला तकुनून ताक़िलून, ये कंटीन्यूअस करते रहते थे। एक गुनाह करते थे, फिर दोबारा गुनाह करते थे, यानी करते 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 ये गुनाह करने की इनको आदत बन गई थी। और ये आदत करते करते शैतान की ने इस आदत को पक्का कर दिया। तो देखिए, अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं किया। यानी इनके बारे में आ रहा है कि कलाम सुनते थे, ये मुसलमान थे। ये पता कौन सा, ये जो सूरह यासीन की आयत का ये कयामत का मंजर है, इसमें पेश किया गया है। ये खड़े होंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, इनसे बात करेगा। तब ये जो है ना, उस वक्त क्या है,
इनको कहा जा रहा है ये मुजरिम। मुजरिम क्यों थे? क्योंकि ये थे तो मुसलमान, कलाम सुनते थे, कान में पड़ती थी, कुरान की आवाज आती थी, लेकिन क्या इनसे पहले आयत में क्या, मा तातीहिम मिन आयतिन मिन रब्बिहिम, क्या तुम्हारे पास आयतें नहीं आती थी? कहते हाँ आती थी, लेकिन हमने रुख को बदल लिया था। आवाज पड़ती थी, हमने रुख को चेंज कर लिया था। आते थे क्या, अफलम तकूनु ताक़िलून, अकल का इस्तेमाल नहीं किया और अपने रुख को बदल दिया था इन्होंने। वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन रब्बिहिम, क्यों? और उन्होंने रुख को बदल दिया। देखिए इंसानियत को बताया जा रहा है। अकल, सब 3 स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप है हिदायत का अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अकल का सही इस्तेमाल, अकल का इस्तेमाल करना है। अकल भी, हम आकिल मखलूक हैं, ठीक है, और ये वाहिद इंसान है जिसे कहा जा रहा है आंखें खोल के दीन फॉलो करो, आंखें बंद करके दीन फॉलो मत करो। आंखें बंद किया, चलो मेरे खानदान में तो ये होता, तो मैं ये सब कुछ करूंगी, नहीं, आंख खोल करके दीन पे चलिए। अल्लाह ताला बार बार दावत दे रहा है, किसकी? अफला ताक़िलून, तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते क्या? अफला ततफक्करून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ताला करे अफला यतदब्बरून अल-कुरान, तुम कुरान के ऊपर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिल पे ताले लग गए हैं क्या? कितनी बार कुरान के अंदर आता है अकल का इस्तेमाल, दिलों पे तुमने खुद ही ताले लगा लें क्या? अकल की तरफ से जवाब आता है, अकल को फितरत से जोड़ने की जरूरत है। अब बताइए 5 टाइम नमाज, बच्चे कहते हैं 5 टाइम की नमाज पढ़े, एक ही वक्त में नमाज पढ़ लेते हैं ना सारी, तो बताइए अब इसके लिए हम जवाब क्या है कि जब इंसान सारा दिन चॉइसेस करता रहता है, पूरा दिन जो है उसका गुजरता है, कितनी चेंजेस आते हैं पूरे दिन के अंदर, है ना, और फिर हमें बार बार पूरे दिन में कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहती है। तो 5 वक्त आते हैं, तो 5 वक्त हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो कांस्टेंट हमें क्या, एक इंटरवल के बाद नमाज के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि हम हिदायत मांग सके अल्लाह ताला से। वो तो हमारे कसूर है, कुरान ही समझ में नहीं आता, रोबोट की तरह खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, गाफिल, गलत, है ना, कुछ याद, सब याद आता है, अल्लाह ही याद नहीं आता, ये तो हमारी गलती है, नमाज से पढ़ते हैं। बड़ा नमाज का मकसद क्या था? ताकि अल्लाह को याद कर सके। इन्होंने कुरान में फरमा दिया कि नमाज पढ़ो ताकि लिज़िक्र, अल्लाह को याद कर सको। हम इबादत, हर इबादत का कोई ना कोई मकसद है, और ये हमारे फायदे के लिए दी गई इबादत, ये हमारी फिजिकल और हमारी रूहानी दोनों चीज के लिए दी गई है। रोजे क्यों रखे? बच्चे पूछते हैं रोजे, ताकि हमें पता चले, हम अपनी नफ्स को मार सकें, ताकि हमें पता चले आज हम 30 दिन तक दिन में हलाल से रुक सकते हैं, तो हराम से रुकना कोई मुश्किल काम नहीं है ना, ताकि हम अच्छा ज़कात क्यों दें? ताकि हम नफ्स को मार सके, पैसा निकाल के दूसरों को दे सके। आज हम फर्ज ज़कात देंगे ताकि हमें नफली सदकात देने की आदत पड़ जाए, है ना। हम हज क्यों करें? फी सबीलिल्लाह, ये तो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। हर चीज का कोई ना कोई रिफ्लेक्शन है, मतलब हर हमारी जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में जिहाद हम करते ही रहते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में। तो हम सोचने की तरफ ये कुरान हमें डायरेक्ट करता है, कॉन्स्टेंटली हमको कहता है तुम अशरफुल मखलूकात हो, मुजरिम का टाइटल क्यों लेते हो, अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, है ना। सोचोगे अब, लेकिन तब क्या कहा जा रहा है वहां पे? उस वक्त क्या कहा जाएगा उनसे? तो कहेंगे या वैलना, अपने आप को रिग्रेट करेंगे, मेंटल टॉर्चर, और उनको और ज्यादा मतलब उनका इजाफा हो जाएगा। अब सोचने से क्या होगा? तो हसरत में इजाफा ही होने वाला है। तो अकल को दुनिया में वही के ताबे करना था, मां तो करानी, है ना। उसमें सूरह मुल्क में आता ना, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? जब जहन्नुम का दरोगा पूछेगा वो जहन्नुमियों से जो बाहर खड़े होंगे, जहन्नुम में फेंके जाने वाले होंगे, तो पूछेगा दरोगा अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हें किसी ने डराया नहीं था क्या? तो कहेंगे बला, क्यों नहीं डराया था, वला कद्दबल्लज़ीन, तो झुटलाने, सुना और सुन के झुटला दिया। क्योंकि इंसान झुटलाता कब है? जब वो सुनता है और सुनने के बाद झुटलाता है। आज यकीन माने 60% यूथ है हमारे इसमें। अगर आप डेमोग्राफिक फिगर देखेंगे ना, तो उसमें यूथ, उसका पोटेंशियल देखिए, उसका इंटेलेक्चुअल देखिए, तो उनको देखिए, उनको हमें आज उनको ये पॉपुलर कल्चर से हटाकर इस वही का ग्लिम्स दिखाने की जरूरत है, ताकि उनके सवालों के जवाब मिल जाए। हमारे यूथ को सवाल मांग रही है वो, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो दीन पर मेजॉरिटी देखिए, इनको लॉजिकल सवाल है उनके, जिनके जवाब उनको अगर मिल जाएंगे ना तो उनका दिल खुल जाएगा। और वो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये उनको बताने की जरूरत है ताकि उनके दिल पर से पर्दा हटे। कुरान में इतना कुछ है कि उनके जो रैशनल जवाब मांग रहे हैं ना, वो सब इनको मिल जाएंगे। पर पहले आपको और मुझे क्या करना है? सबसे पहले आपको मुझे जरूरत है कि इस नेमत को, आप और मैं पहले इस नेमत समझे और अपने आप को इस नेमत के साथ जोड़े, है ना, और उसके साथ फिर हम, ताकि हम जो है अपने बच्चों खुद सीखें, फिर अपने बच्चों को हम समझा सकें, उनके साथ डिस्कशन कर सकें। ये स्टैमिना जो उनके अंदर है, जो पोटेंशियल है, जो ताकत है ना, उनको कन्विंसिंग आंसर की जरूरत है आज, ठीक है। तो उनको हिकमत के साथ हमें देना है। तो आपको मुझे क्या, पढ़ा लिखा मुसलमान बनना है।
और इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस। ऐसा नहीं आज की क्लास अटेंड कर ली तो बहुत कुछ समझ में आ गया, अब मुझे जरूरत नहीं 2-3 महीने आने की, ऐसा नहीं है। एवरी मंडे आपको आकर के सुनना पड़ेगा ताकि कुछ मेरे दिमाग में जाए और मैं कुछ गौर फिक्र करूं और फिर जाके अपने बच्चों, पहले अपनी नफ्स की तज़किया करूं और फिर अपने बच्चों का, अपने आसपास के लोगों का। ठीक है, पता नहीं कब किसकी बात क्लिक कर जाए, किसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सुनने की बात है कुरान के अंदर। ये कुरान जो है वो कहता है ये अपना इल्म बढ़ाओ इस कुरान से, है ना, और अपना माइंडसेट जो ना वो उसके लिए डिस्कशन करना पड़ता है। देखिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि कुरान जो है ये एक ऑडियो एक्सपीरियंस है। कुरान का मिजाज क्या है, इट्स एन ऑडियो एक्सपीरियंस। पहले सुनना पड़ता है कुरान। नंबर 2 समझना पड़ता है। नंबर 3 मानना पड़ता है। इट्स तब हमें इस्लाम की ब्यूटी का पता चलता है। अगर किसी को भी इस्लाम की ब्यूटी बतानी है तो क्या 3 स्टेप्स हैं, पहले सुनना पड़ेगा, मंडे आइए क्लास में। नंबर 2 फिर सोचिए बैठ के क्लास के बाद, समझिए, समझना पड़ेगा। फिर नंबर 3 मानना पड़ेगा, है ना। ये सही रास्ता है कुरान का, बंदगी का रास्ता बताता है हमको किस तरह अडॉप्ट करना है अल्लाह की बंदगी को। ठीक है, और हक को देखना पड़ेगा, मदद मांगनी पड़ेगी। बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे। इमाम बुखारी कौन थे पता है आपको? इमाम बुखारी अरब नहीं थे, वो अरब के नहीं थे, वो सब जानते हैं इमाम बुखारी के बारे में। कुरान के बाद अगर कोई मानी जाती किताब वो बुखारी है, कुरान के बाद, जिसको पूरी दुनिया के स्कॉलर्स मानते हैं, इसमें कोई वैसी हदीस नहीं है, सब मानते हैं। अरब के नहीं थे वो, लेकिन देखिए अरबिक सीखी तो देखिए अरबिक में पूरा कर लिया उन्होंने। आप उनके बारे में पढ़ के देखिए। इमाम मुस्लिम कौन थे? वो भी अरब नहीं थे, लेकिन अरबिक सीखी और फिर देखिए क्या काम किया, कितना बेहतरीन काम किया है। जमकशरी कौन थे? जो तफासीर लिखने वाले बहुत सारे ऐसे थे जो अरबिक नहीं, अरबिक पे उन्होंने फिर बाद में कमांड ली, कॉन्वर्सेशन ली और फिर पूरी तफासीर लिख दी। इसी तरह हमीदुद्दीन फराई कौन थे? इंडियन स्कॉलर थे, वो उर्दू जानते थे, वो उन्होंने अरबिक सीखी और फिर देखिए अरबिक सीखने के बाद उन्होंने उस अरबिक को किस तरह ट्रांसलेशन किया, उसका कितने अच्छी तफसीर लिखी है। बल्कि 8 साल उन्होंने हिब्रू पे भी वर्क किया है, हिब्रू लैंग्वेज के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने इस बात को वहां पे दलाइल के साथ पेश किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़िबा किया था, जो ज़बह के अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया था, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं थे, क्योंकि झूठ बोलते कहते इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो उन्होंने बकायदा हिब्रू लैंग्वेज सीख करके उनकी किताब से पूरा दलाइल दे करके साबित किया है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे कि ये इस्माइल से आए, इसलिए वो कहते थे इसहाक अलैहिस्सलाम से आना था। मोहम्मद को तो इसहाक से आना था, इस्माइल से कैसे आ गया? इसलिए हम नहीं मानते मोहम्मद को, इसलिए अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया। तो देखिए ये इतने बड़े, इन्होंने इतनी बेहतरीन अमल के इल्म हासिल किया मैदान में। देखिए हमें अमल के मैदान में आने के लिए पहले इल्म के मैदान में आके कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इन लोगों ने तो बहुत मेहनत की है। अल्लाह के रसूल ने कहा साहबा से, तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे, उनकी प्रोफेसी बता दी अल्लाह के रसूल ने, कहा था तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो मेहनत करेंगे ना, जो तुम्हारे भाई, मतलब वो मेरे भाई होंगे, मतलब यानी तुम्हारे जैसे, मतलब तुमसे भी ज्यादा अच्छी मेहनत करने वाले लोग आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी देखिए उनके बाद कितने साल के बाद आए हैं। तो देखिए बस हमें क्या करना है, कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हम अकल का इस्तेमाल करेंगे तो हम हक और बातिल के बीच में फर्क पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस्लाम का ताल्लुक कोई अरब से नहीं है कि अरब का है तो इसी को हिदायत मिलेगी, नॉन अरब तो नहीं मिलेगी, नहीं। इस्लाम का ताल्लुक अरब से नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा है, आयतें देखो, तलाश करो, जाओ, तुम दुनिया में जो कुछ भी देखोगे तुम्हें आखिरत याद आएगी। कपड़े देखो, कपड़ों को देखो तो आखिरत याद आएगी, है ना। जिसने पढ़ रखा है सूरह रहमान पढ़ रखा है और जगह पढ़ रखा है कपड़ों के बारे में कि जन्नत में ऐसे कपड़े होंगे, ऐसे फल होंगे, ऐसे स्पाउसेस होंगे, ऐसे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हम कहते हैं तुम जान दे दी, एक धागे से इंसान के ऊपर वो बंधी हुई है, कब अल्लाह ताला धागा काट दे और इंसान खत्म हो जाए। तो इंसान सांस लेता है तो उसे आखिरत, उसे हर वक्त अपनी आखिरत याद रहती है। तो हम जब आयतों को पढ़ते हैं तो ये सद है ना, ये सद जो हमारे आगे पीछे लगी हुई है ये हट जाती है। जब हम अकल का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन हिकमत अल्लाह ताला हमको दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन है? हम आकिल मखलूक हैं, हमें बस क्या करना है, अपनी अकल को वही के ताबे करना है। ठीक है, उम्र तो देखिए गुजर रही है, क्यों कुरान सुन करके हमें रोना नहीं आता? क्योंकि हमारा थिंकिंग, क्या हमारा थिंकिंग पैटर्न है, क्या हमारा लाइफ स्टाइल है, क्यों दिल नहीं रोते हैं, क्यों हम जो है वो मतलब इतनी आसानी से, हम पता किसके असल में क्या है, साहबा के बारे में आता है। जैसे अगर आप अबू बकर सिद्दीक के बारे में पढ़े, उन्हें अलबक्का कहा जाता था, इतना रोते थे, इतना रोते थे, अपनी कब्र याद करके, आखिरत याद करके, क्योंकि 2 लाइनें चेहरे पे पड़ गई थी। हजरत उमर बहुत रोते थे, बहुत रोते थे अपनी आखिरत याद करके। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैं काश ट्रिक होता, काश मैं चिड़िया होता, मेरा इसका हिसाब नहीं होगा, मेरा हिसाब होगा, अपने हिसाब को याद करके। और वो 2 उसके बीच में रहते थे, बैनल खौफी व रजा, यानी खौफ और उम्मीद के बीच में थे। और आप उनमें किस में रहते हैं?
बैन रजा व रजा, हम तो बस उम्मीद और उम्मीद, बस हम ही जन्नत में जाएंगे, जन्नत में तो हम ही जाने वाले, हम तो अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, कलमा पढ़ लेंगे जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में थोड़े दिन जाएंगे। पता नहीं क्या बातें करते हैं, उम्मीद और उम्मीद और उम्मीद, खौफ तो है नहीं हमारे अंदर। तो हमें खौफ क्यों नहीं है? आपको पता है जहन्नम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखिए। जहन्नमियों के बारे में आता है कि जहन्नमियों का एक दांत है ना बहुत पहाड़ के बराबर हो जाएगा, एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर। जहन्नमियों की जो स्किन है ना इतनी मोटी कर देगा अल्लाह ताला कि 3 दिन का फासला, इंसान चलना शुरू करेगा 3 दिन में जाके वहां पहुंचेगा, इतनी मोटी स्किन कर देगा। और आपको पता है ताकि इनको जब जलाया जाएगा ना, ताकि वो आग पे जब जलाया जाएगा तो, और वहां पे क्या पिच डार्क होगी वो जहन्नुम, कुछ नजर नहीं आएगा, और स्किन जली हुई, और दूर से ठूस देंगे अल्लाह ताला उसके अंदर, जहां ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा कुछ नहीं होगा, ठूस देंगे और स्किन जली हुई एक दूसरे के साथ चिपक रही होंगी आपस में, इतने आपस में चिपके हुए होंगे जहन्नुमी कि चिपक रही होगी, उनकी चर्बियां पिघल पिघल के आपस में चिपक रही होंगी वहां पे। और कैसा, जहाँ पे डाला जाएगा तो निकाला भी नहीं जाएगा, खालिदुन हमेशा के लिए। पढ़ के देखिए, ये रहमत अल्लाह की, अल्लाह ने हमें जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन करके बता दिया ताकि हम तौबा करें और जहन्नुम से बच सकें, ये आउट ऑफ रहमा, ताकि खौफ हमारे अंदर आए, अपनी जिंदगियों को हम बदल लें। अल्फाज से है बता रही है, तो रियलिटी में क्या होगा, परंतु जहन्नुम का मजाक करते हैं। ठीक है तुम जहन्नुम में जाओगे तुम्हें पानी दे देना, तो जहन्नुम का मजाक बना रखा है। इन आयतों से पढ़िए कि कॉन्स्टेंटली लोगों के पास मैसेजेस जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं करते, मेजॉरिटी भटक रही है। पैगाम उनको कौन पहुंचाएगा? आज आपको और मुझे समझ के इस पैगाम को दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत है, हमें जान खपानी पड़ेगी बचाने के लिए लोगों को, है ना। और किस मतलब आज कितने वर्चुअल बैरियर लग चुके हैं लोगों के आगे, उनको हटाना पड़ेगा, आपको मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आज ये जो ना हाथ, इमाम तबरी कहते हैं जो हाथ है ना मेरे और ये पैर है, ये हमारे स्पाई हैं, जासूस हैं हमारे। क़यामत वाले दिन पता क्या होगा, क्या हुआ, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, सूरह यासीन, उस दिन मुंह को सील दिया जाएगा, वतकल्लिमूना, और कौन कलाम करेंगे, पैर और हाथ। कहते हैं हाथ पैर ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह मुंह सील देगा और हाथों पे गवाही देंगे, अल्लाह इसने इस हाथों से ये टेक्सटिंग की थी, पैरों से वहां गया था, दीन के लिए नहीं आया था, ये इसको बुलाया था तूने लेकिन नहीं आया। तो देखिए हमको ये जो गुनाह छुपा रहे ना, आज तो उस दिन तो सारे एक्सपोज कर देगा अल्लाह ताला, सबके सामने दिखा देगा। जब चुपचाप बैठ करके ना क्लास में ना आ करके दूसरी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, कुरान नहीं सुनते हैं, है ना, और फिर हम कहीं और करते हैं, वो तो उस दिन अल्लाह ताला सबको सब कुछ दिखा देगा, हमारे सीन गुनाहों को एक्सपोज कर देगा। हाँ मोमिन पे रहमत होगी, वो गिरता है स्लिप होता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को कवर कर देगा, क्योंकि वो बख्शिश मांगता है, कुर्बानी देता है, फिसलता है, फिर तौबा करता है, फिर अपने टेम्पटेशन को रोकता है, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर उस दिन क्या करे, गफरा, कवर कर देगा उसके गुनाहों को। तो देखिए हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ कहा जा रहा है पिछली कौमों को, किसी को कर्ज करने की जरूरत नहीं है, हमको तो बस अपने देखने कद्दमा व आसारा, क्या आगे भेज रहे हैं और क्या दुनिया में आसार छोड़ के जाएंगे। हमारे जाने के बाद हमारी क्या लेगेसी होगी, मर जाएंगे तो हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार जो आसपास क्या कहेंगे, हाँ ये आंटी थी, ये आंटी फैशन बहुत करती थी, ये आंटी कपड़े बहुत बनाती थी, ये आंटी के पास पैसा बहुत था, इन आंटी के पास ये था, ये आंटी ऐसे ऐसे करती थी, क्या कहेंगे, नहीं ये आंटी कुरान सिखाती थी, ये आंटी, ये बहन, ये जो भी है, ये बहुत दिन को फॉलो करती थी, बहुत हिजाब करती थी, ये बहुत लोगों के पास बैठ करके पॉजिटिव थिंकिंग को क्या करती थी, पेनिट्रेट करती थी लोगों के दिल के अंदर, ये इनकी लेगेसी है। हम कौन सी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप से सवाल करना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से, क्या हमने कदम आगे भेज दिया कि क़यामत वाले दिन हम देखें अल्लाह कौन सी ऐसी चीजें तेरे मेरे बीच में, बस सब कुछ तो सबको पता होता है, हमारे सारी चीजें, कुछ ऐसे भी काम करे जो मेरे रब के बीच में हो, चुपचाप नेकिया करे जो किसी को पता ना चले, कद्दमा आसारा जो पीछे छोड़ दिए, तो कद्दमा आसारा, हर वक्त हम ये अर्थ घूम रही है पूरी यूनिवर्स के अंदर। अभी यहाँ थे 1 घंटे पहले हम कहीं और पोजीशन में थे, अर्थ 1 घंटे में बहुत तेजी से घूम के हम दूसरी डायरेक्शन में आ चुके हैं। इतनी देर तक 1 घंटे तक पता है आपने सबने आसार छोड़े हैं, आप जो बैठे सुन रहे हैं ना, और मैं भी पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे ये हमारे आसार हैं जो हम यूनिवर्स में छोड़ते हुए आए हैं 1 घंटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में आने के बाद फायदे ही फायदे हैं, अपने आसार अपने कदम आगे भेज दिए, क्योंकि अभी बैठे बैठे नियत कर रहे होंगे सुनते, क्योंकि कहा जा रहा है ना जब हम अल्लाह की उसमें बैठते हैं, कहा ना साहबा ने भी, हंजला नाफका हंजला क्या हंजला, वो कहते हैं जब मैं अल्लाह के रसूल आपकी महफिल में बैठता हूँ ना, तो मुझे ना बस मतलब मेरा ईमान का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और घर जाने के बाद मेरा लेवल गिर जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, हंजला अगर ये कैफियत हर वक्त रहे ना तो तुम फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगे। सेम ही कहा जा रहा है जब हम कुरान की महफिल में बैठना गोया जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए हैं। तो इस वक्त बैठ के क्या ईमान नहीं आता हमारे अंदर, दिल नहीं करता क्या,
کیا ہم کہتے نہیں, اپنے آپ سے وعدہ کرتے نہیں میں اب قرآن سیکھنے آؤں گی, وہی کتابیں کروں گی, میں صحیح رائٹ پیٹرن پہ رہوں گی. نہیں, کتنے سارے ہم دل میں اپنے دل میں باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, ہاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم کیا کر رہے ہیں, قدم آگے بھیج رہے ہیں, جو بھی ہم سوچ نیت کر رہے ہوتے ہیں سب آگے بھیج رہے ہیں. آسرا اور اثرات چھوڑتے ہوئے, یونیورس میں اپنے اثرات چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم تو 1 گھنٹے میں یونیورس, آپ کو پتا کتنی اسپیڈ سے یہ زمین گھومتی ہے, کتنی اسپیڈ سے گھومے, 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آ چکے ہیں, آپ کو پتا ہے ہم پتہ نہیں کتنا کور کر چکے ہیں. اور وہ 1 گھنٹے میں آپ جو بیٹھے سن رہے ہیں نا, اور میں, ہم نے اثرات چھوڑ دیے ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں کتنے مخلوق سن چکی ہوگی کیا. لیکن جو نہیں آئے بیچارے, وہ کیا کر رہے ہوں گے, وہ جو کر رہے ہوں گے وہ اثرات چھوڑے ہوں گے, جنہیں اللہ نے انوائٹ کیا تھا بٹ نہیں آئے. کوئی کسی کو انوائٹ نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے آؤٹ آف رحمہ. اللہ محبت کرتا ہے اس لیے بلاتا ہے اس کلاس میں. یہ نہ سوچے اس نے بلایا, اللہ نے بلایا. قرآن کی محفل کوئی بھی بلائے, میں نے کوئی کسی بھی قرآن کی محفل میں آپ جاتی نا, اللہ نے انویٹیشن بھیجا. اللہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی, اس لیے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمارے اولاد کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ایمان کی, ہمارے بچوں کی اور ہمارے ایمان کو حفاظت عطا کر, ہے نا, اور ہم کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ امت کی تکلیف, جو امت کے اندر تکلیف ہے ان سب کو رحمت عطا کر, مطلب پوری امت کو جو تکلیف کے اندر اللہ ان سب کو رحمت کے سائے میں لے لے. اور اللہ ہم رحمت کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بس بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا کرنا, ہمارا آسان حساب کتاب لینا, ہے نا. یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ جو تُو نے نعمتیں ہم کو دی ہیں اللہ, ان سب پہ کسی گناہ پہ ہماری پکڑ نہیں کرنا, اس نعمتوں کو ہمارے لیے نعمتیں ہی رکھنا. اور اللہ تعالیٰ ہم بینیفیشل علم کو حاصل کرنے والے بنے. اللہ ہمارے ماں باپ کو, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوکے سسٹر طیبہ, آپ ریڈنگ کر دیجیے. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 6. عروج اور مادی ترقی سے انسانوں کی آزمائش. گناہوں کی پاداش میں پہلی امتوں کی ہلاکت, حالانکہ وہ طاقت و قوت, خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی قومیں تھیں. ہم نے کیا سیکھا؟ کسی کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کسی قوم کی مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے. بطور امتحان اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے. مہلت عمل ختم ہو جانے پر ساری ترقیاں اور خوشحالیاں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. آیت نمبر 7. منکرین ظاہری نشانیوں پر بھی یقین نہیں کرتے. کافر ایمان لانے والے نہیں تھے, اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے کو ہاتھوں ہی سے چھو لیتے. کافر اللہ کے معجزے کو سری جادو ٹھہراتے تھے. ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں ایمان بالغیب پر پختہ یقین رکھنا ہے. رسولوں کا انسان ہونا اللہ کا عظیم احسان ہے. رسول کی اتباع دنیا کی بھلائی اور آخرت کے بلند درجوں کی ضامن ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میم جی ایسے یہ میں سوچ رہی تھی بیٹھ کر ایک دن ایسے ہی کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے احکام نہیں مانتے, ہے نا, وہ نہیں مانتے. تو مین چیز ان کی جو ہے وہ احکام ہی ہے, کیونکہ یہ جو کافر ہیں چاہے وہ مطلب بتوں کو پوجتے ہیں, چاہے وہ مزاروں کو میں جا کے سجدے کرتے ہیں, تو ان کا مطلب جو بتوں کو بناتے ہیں میم, تو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں مورتی کو, تو وہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں ان دی فارم آف مورتی. وہ تو ان کو کوئی احکام نہیں دے رہی نا, تو احکام ماننا ہی تو مشکل ہوتا ہے. بالکل. میں نے صحیح کنکلوژن نکالا. ہاں بالکل. اپنے السلام علیکم میم. جی میم میں ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا جو ٹاپک چل رہا ہے, آپ پوچھ سکتی ہیں. نہیں تو ایکچولی کیا ہے کہ ابھی میں چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی اس ٹاپک سے الگ ہے نا,
तो 2 सिस्टर्स पहले एक बार शेयरिंग कर दें, 2 सिस्टर उस्मा और 3 सिस्टर्स हैं। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप जो भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो इसी से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं अभी। नहीं, इससे रिलेट नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। तो ना सिस्टर, क्योंकि एक्चुअली पिछली बार भी किसी ने सवाल कहा था, मैंने उनको बोला था कि आप सिस्टर तीनों सिस्टर को शेयरिंग करने दीजिए, उसके बाद आप पूछिए, लेकिन फिर शायद चली गई थी। तो चलिए इंशाल्लाह हम पहले टारगेट पूरा करते हैं, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। सिस्टर सुबह आप शेयरिंग कर दीजिए। सिस्टर उज़मा है क्लास में क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है। ओके सिस्टर जी, वो शायद क्लास में नहीं है जी। ओके चलिए सिस्टर फौजिया आप शेयरिंग कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस मैम, मैंने जो नोट किए हैं सारे आप ही के पॉइंट्स नोट किए हैं, इसके अलावा कुछ और अलग से बात कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम आपने बताया कि मक्का वालों से ये कहा जा रहा है कि तुम लोग जो अपनी एक उसमें हो अना में कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास हम बहुत ज्यादा नेमतों में है। तो उससे पहले कौम लूत, कौम आद, कौम समूद भी बहुत ज्यादा नेमतों में थे। तो उन लोगों को जो है ना उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पकड़ में ले लिया। तो अल्लाह को मुश्किल नहीं है कि अगर तुम लोग भी वही रविश अख्तियार करोगे कि तुम्हें ना पकड़े, क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाज रखा था, मक्का के लोगों को बहुत ज्यादा नवाज रखा था, लेकिन वो हक को छुटलाने वाले ही थे। कोई सबको मालूम है कि वो लोग अपने उसमें रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके लाइव दीन को नहीं फॉलो करते थे जल्दी से। फिर आपने बताया कि हम लोग शिकवा करते रहते हैं हर हर चीज का कि ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया मेरे साथ, ये परेशानी है, ये परेशानी है, लेकिन फिर भी हम अपना मुहासबा नहीं करते। हम नहीं देखते कि हम लोग कितने कहाँ पे हैं, हम लोग शरीयत को कितना फॉलो कर रहे हैं, हमारे अंदर गलती क्या है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमा रहा है ना, बिमा कसबत ऐदीकुम, बीमा कसबत, जो तुम लोगों ने जो भी है तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे हाथों की खुद की कमाई है। वो वही आफून कसीर, और फिर बहुत सारी चीजों को तो मैं दरगुजर कर देता हूँ, तुम्हारी बहुत सारी नाफरमानियों को तो मैं दरगुजर ही कर देता हूँ। तो इंसान को ये देखना चाहिए कि हर वक्त अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए ना कि मैं कितनी अल्लाह की फर्माबरदार हूँ। अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मैं कितना इताअत पर हूँ। तो इंसान जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करेगा, कुरान से जुड़कर रहेगा, इंशाल्लाह कुरान के अंदर तो अल्लाह ने शिफा रखी है बहुत, हर तरीके से उसका जिंदगी भी अच्छे पैटर्न पे चलेगी, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे। और हेल्थ भी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही लोगों की अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक एक अहकाम को बजा लाएं। फिर अपने आप से हमें पूछना है बार बार, क्या मैं शरीयत की पाबंद हूँ, क्या मैं शरीयत के पाबंद हूँ, मैं कहाँ कहाँ पर जो है मतलब एक अगर अल्फाज बोल के डंडी मार देती हूँ, मैं कहाँ कहाँ पर मैं झूठ बोल देती हूँ, किन किन चीज़ों से पे कौन कौन से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे मैं शरीयत को पीछे रख देती हूँ। और फिर मक्का वाले जो है बड़ाई में जो थे वो अपनी बड़ाई में अल्लाह के दीन को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं कर रहे थे। उनकी सिर्फ कोई कुछ भी बात नहीं थी, सिर्फ बड़ाई कि ये यतीम इसको ही मिलनी थी, इसको ही मिलना था रिसालत, और कोई नहीं मिला। बड़े से बड़े सरदार हैं दुनिया यहाँ पे मक्का में, और यही यही एक मिला था अल्लाह को नबी बनाने के लिए। अगर नबी नबी होते तो इनके साथ साथ में कोई फरिश्ता साथ में चल रहा होता, या तो कोई खजाना चल रहा होता, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब मुतालबे थे। फिर आपने बताया अपनी उस्ताज़ा साहिबा का एक्सपीरियंस है कि कहती थी जब भी मैं कभी इंतकाल में जाती तो मैं बस यही मैं सोचती थी, यही पूछती थी मैं अपने आप से, क्या ये कुरान को पढ़कर समझ कर गया है, इसने अपनी जिंदगी लगाई है उसमें। तो वाकई में जब हम
قرآن اپنی کسی کی زیر نگرانی پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو بھی کسی اچھے استاذ کے زیر نگرانی پڑھتے ہیں تو ہماری واقعی سوچ کی سسٹر ہماری آپ لوگ اپنا مائک آف کر بدل لیجیے. جاتی ہے، ہماری سوچ بدل سسٹر جاتی ہے. ارشیا. اور پھر میم آپ نے بتایا کہ ہم جو ہے نا پالیٹکس پہ تو بہت بہت دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں لمبے چوڑے ڈسکشن چلتے رہتے ہیں. شریعت پہ ہماری بات نہیں ہوتی کبھی بھی اس کے اوپر ہماری کوئی لمبی ڈسکشنز نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ ادھر کی اور ادھر کی اور یہاں پہ وہاں پہ پورا ایسے چل رہا ہے ویسے بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا ٹریول بھی جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ٹریول میں کے دوران بھی لوگوں کا ٹائم پاس کرنے کا یہی ایک ہوتا ہے کہ اب یہاں پالیٹکس کی یہاں کی بات اور وہاں کی بات. شریعت کو تو بالکل ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے نکال رکھا. شریعت ہے کیا ہم جانتے ہی نہیں. ہمیں تو ہر دن اپنے اندر امپرومنٹ لانا ہے. میں نہیں ہوں گی آپ نے بولا اتنا اچھا الفاظ ایک میں نہیں ہوں گی تو یہ نہیں کہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا. میں نہیں ہوں گی تو میں کہاں ہوں گی یہ بولی میم نے بات. میں نہیں ہوں گی تو میں کہاں ہوں گی یہ سوچیں. یہ نہیں سوچے کہ میں نہیں ہوں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے ہونے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں ہوں تو مدرسہ چل رہا ہے نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں کیسے چلے گا نہیں چلے گا بند ہی ہو جائے گا. نہیں یہ سوچے کہ وہ تو اللہ کا کام ہے اللہ لے لے گا اور کیا پتا اور اچھے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے وہ اس کا کام ہے. میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی یہ بات دل کو لگی آج. اور پھر اللہ کے لیے آسان ہے قوموں کو برباد کر دینا تباہ کر دینا. بڑی سے بڑی قوم اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی. تم اطاعت نہیں کرو گے اللہ قوم کو پلٹ کے دوسری قوم کو لے کے آ جائے گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور پھر اے پیغمبر اگر آپ کو پھر آپ نے دوسری آیت جو پڑھی نا پھر جو نیکسٹ تھی اس میں پھر آپ نے ترجمہ جو کرا بہت اچھے سے الحمد للہ کہ پیغمبر اگر ہم آپ کو لکھی لکھائی کتاب بھی دے دیتے نا جب بھی یہ لوگ نہیں مانتے. اگر لکھا ہوا بھی آ جاتا وہ تو وہ سنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوتی تھی نا تو اس کے لیے بہت سارے کمنٹس دیے. یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسے لکھوا لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ لکھی لکھائی بھی آ جاتی نا آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے جب بھی نہیں مانتے لوگ تو جب بھی کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو محبوب تھی اچھی لگتی تھی بات اچھی نہیں لگتی تھی. آپ تو بہت محبوب تھے ابو جہل کو بھی بہت محبوب تھے. ابو جہل کو بھی بہت محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے تھے کہیں باہر تجارت کے لیے تو باہر بارڈر پہ جا کے ابو جہل شعر و شاعری کے اس انداز میں کہتے تھے کہ چلے جاتے اور ہمیں توڑپا دیتے ہو کب آؤ گے واپس اس طریقے کی باتیں. پھر آپ نے بتایا کہ نان سیریس ہم لوگوں کا رویہ ہے قرآن کے معاملے میں بالکل نان سیریس رویہ ہے اور حقیقت ہے. میم اپنے جو ایک لیکچر اپنے چھوٹا سا ول پاور کا ٹیسٹ اس کے بارے میں جو تیار کیا پھر الحمد للہ بہت اچھا تھا. الحمد للہ کہ ہم نے پرائیورٹی جو ہے نا ہم نے کس چیز کو دی. اس وقت میرے پاس کیا کیا کام تھا اور میں یہ کر سکتی تھی کرنا چاہتی تھی لیکن پھر میں نے پرائیورٹی کس کو دی کہ نہیں مجھے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے فل کنسنٹریٹ کے ساتھ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا بس صرف مجھے بس کلاس ہی سننی ہے بس صرف کلاس ہی سننی ہے. اور یہی میرا ٹائم سب سے گولڈن مومنٹ ہے. یہی اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. میرا یہ وقت بندگی کرنا اول کام ہے. میرا اول کام جو ہے بندگی کرنا ہے. شیطان تو بہکاتا ہی رہے گا بہکاتا ہی رہے گا. اب کاموں کو دکھا دکھا کے بہکائے گا کہ دیکھو یہ کر لو یہ کر لو یہ ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے بچے ضروری ہے اس وقت شوہر ضروری ہے. ہمارے بچوں کی جو نالج باہر جو مل رہی ہے نا بچوں کو پڑھائی لکھائی سے ان کی نالج کو ریویلڈ نالج سے میچ کر کے کنیکٹ کر کے ہمیں دکھانا ہے. اور ہم جبھی دکھا سکتے ہیں جبکہ ہمارے خود کے پاس وہ نالج ہو. ہم نہیں تو نہیں سمجھا پائیں گے. ہم کمیونیکیشن اپنے بچوں سے بچے تو ہمیں سوچیں گے امی آپ کو آتا ہی کیا ہے آپ کو کیا پتا باہر کیسی پڑھائی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا. اسی لیے ہم لوگوں کو خود ایجوکیشن تو لینی ہے لیکن قرآن کی ایجوکیشن ہم کو لینی ہے تاکہ ہم دونوں کو کنیکٹ کر کے میچ کر کے اپنے بچوں کو سمجھا سکیں. آج لوگ علم سے دور ہیں. لوگ تو سوچتے ہیں انگلش بول بول کے بہت سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں بہت انٹلیکچوئل ہے ہم یہ ہے وہ ہے اور یہ پڑھے لکھے مدرسے کے لوگ تو بالکل بیوقوف ہے. تو وہ لوگ علم سے دور ہے. علم تو قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے نا یہی علم ہے.
شرک نہیں کرتے لوگ، میم نے کہا شرک نہیں کرتے لوگ، لیکن اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں کئی طریقے سے، بہت طریقے سے۔ اور مجرم پھر کس کو کہا گیا ہے یاسین شریف میں؟ مجرم کس کو کہا گیا ہے؟ گناہوں کو جنہوں نے اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے ان کو ہی مجرم کہا گیا ہے، جنہوں نے لائف سٹائل اپنا گناہوں، بالکل ہم لوگ اپنا صبح سے لے کے رات تک کا لائف سٹائل دیکھیں، واقعی میں سب کچھ گناہوں پر ہی مبنی، راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا، صبح دیر سے اٹھنا، یہی دیکھ لیجیے کافی نہیں ہے کیا؟ یہی کا کوئی چھوٹی بات نہ سمجھے اس چیز کو، بالکل بھی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اور پھر میم نے بتایا کہ برقع پہن رکھا، وہ ایک عاصم الحکیم کی وہ بتائی کہ کوئی فتویٰ مانگ رہی ہیں کہ میں برقع پہن کے تو فوٹو کھنچوا لوں، چہرے کے اوپر بھی میں اپنا وہ کور وور کچھ کر لوں گی، پاس لگا لوں گی۔ تو انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا کہ بھائی کوئی بات نہیں، تم برقع پہن کے فوٹو کیوں کھنچوا رہی ہو، تو ایک بورے کے اوپر کالا کپڑا چڑھا کے اچھے سے اس کا فوٹو بھیج دو، آپ تو نہیں دکھ رہی نا اس میں، آپ کو تو اپنی وہ نہیں دکھانا نا بالکل بھی۔ تو واقعی میں چپ ہی ہوئے گا انسان بالکل اس طریقے کی بات ہی کیوں کریں کہ دین داری کی آڑ میں پھر یہ فوٹو ہم ان کی طرح نہیں کھنچوا رہے ہیں نا، ہم اوپن نہیں ہے بھائی، اوپن نہیں ہے، ہم تو برقعے میں ہیں، اور پھر ہم نے تو اپنے چہرے کو بھی فلاور لگا کے کیپ کر دیا ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر میم نے بتایا کہ اللہ کا جو کن کلمہ ہے نا، کن کلمہ ہے وہ تو ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اللہ کا کلمہ کن ایکٹیویٹ ہو جائے گا، تم چاہو تو صحیح ہدایت کو طلب تو کرو، طلب کرنے سے ہی تو ایکٹیویٹ ہوگا، تم تو طلب کرو، ایک بار اللہ تو ایکٹیویٹ کر دے گا فوراً۔ تربیت کرنا جو ہے واقعی ایزی نہیں ہے، میم نے بتایا کہ اولادوں کی تربیت کرنا ایزی نہیں ہے، وہ کول موم جو بنتی ہے نا، پھر ان کے بچوں کا بھی عمل دیکھیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ ماں تربیت کرے گی، بچوں کو سمجھے، صبح سے لے کے رات تک جو ماں بار بار کہ بیٹے فجر کی نماز پڑھ لو، تم نماز پڑھی، تم نے نماز پڑھی، تم نے قرآن پڑھا، تم یہ سب بات بار، اور بہت ساری چیزیں تربیت کے لیے دین کے اوپر جب تربیت کرے گی تم بار بار سمجھائے گی تو وہی لگے گا اسٹرک ہے، ہماری والدہ بہت ہی اسٹرک ہے، ہماری والدہ تو بہت ہی اسٹرک ہے بھائی۔ اور پھر میم نے بتایا کہ ہمیں امبیرس مسلم نہیں بننا ہے، بالکل بھی امبیرس مسلم نہیں بننا ہے، ہم کو کہ دوپٹہ اتار دیں، ہم اپنا اسکارف پیچھے ڈال دیں، اور میک اپ شیک اپ کر کے ہم اپنا برقع پہنے، یہ تو واقعی میں کہ نا ہمیں امبیرس فیل ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم مسلم ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، بالکل ہم لوگوں نے اپنا حلیہ جو ہے ہندوؤں جیسا بنا رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں امبیرس فیل ہو رہا ہے اپنا حلیہ دکھاتے ہوئے، نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت ساری بھیڑ ہو، بہت بڑی بھیڑ ہو، ایک پوری کی پوری بھیڑوں میں اکیلی کھڑی ہوں برقعے پہن کے، آئی ایم پراؤڈ، میں مسلمہ، میں مسلمہ ہوں، ایسا قرآن بناتا ہے۔ الگ الگ ہم لوگوں کو سب کو الگ الگ کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل کا الگ الگ جواب دینا ہے۔ قرآن میں اللہ فرمائے تم آؤ گے میرے پاس الگ الگ آؤ گے، بالکل کوئی کسی کے ساتھ نہیں کہ میری والد میرا جواب دے دیں گے، میری امی میرا جواب دے دیں گی، میری حافظہ بہن میرا جواب دے گی، نہیں، سب کو الگ الگ جواب دینا ہے۔ اور پھر میرے مرنے کے بعد میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا یہ فکر کرنی ہے، واقعی میں یہ فکر کرنی بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر وقت آیا تھا جب کیا لکھا ہے میں نے، ہاں میم نے ایک اتنا اچھا وہ بتایا کہ ایک تھی جو قرآن کلاس میں آ رہی تھی، آتے آتے پھر ان کا جو میم نے بتایا کہ ان کی ول پاور پہ ہی بات ہے نا، ول پاور ان کی جو ہے ویک ہو گئی، ویک ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے قرآن کی کلاس کو، تو انہوں نے کیا بولا ورڈ دیکھیے کتنا اللہ بس سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو، کہ مجھے وہ اس ٹائم پہ دین کا ہیضہ ہو گیا تھا، استغفر اللہ۔ آج ہمیں جمنے کا دن ہے، ہٹنے کا دن نہیں ہے، آج جمنے کا وقت ہے ہم لوگوں کا، ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم صحیح ایک ایک بات میم کی نوٹیبل پوائنٹس ہیں، آج ہے جمنے کا وقت ہے، ہٹنے کا وقت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگید نہیں دینا چاہتا ہے۔ الدین یسر، دین ہمارا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔
फिर मैंने बताया सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता है ना वो बंदगी के रास्ता है, बंदगी का रास्ता, बंदगी अपना बंदगी करनी ही पड़ेगी, बंदगी करके ही सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर सीधे जा सकते हैं। आबिद से अब्द बनना है हमको। आबिद बहुत नीचा है, नीचे समझे तो बहुत अभी लो कैटेगरी है। अब्द बनना है, कुरान ही हमें अब्द तक ला सकता है, कुरान ही हमें अब्द तक पहुंचा सकता है। हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह हम जिहाद करते ही रहते हैं। वाकई में हम जिहाद सुबह से शुरू हो जाता है, नफ्स से जिहाद सुबह से शुरू हो जाता है। इंसान सुनने के बाद झुठला देता है। मैम ने भी बोला कि इंसान जो है सुनने के बाद झुठलाता है, पहले तो सुन लेता है फिर उसके बाद झुठलाते हैं। और बोला मैम ने कि कुरान जो है ऑडियो एक्सपीरियंस है क्योंकि सुन के नाजिल हुआ है ना कुरान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सुनाते थे ना वही जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उसके बारे में मैम ने 3 स्टेप्स बताए हैं, सुनना, समझना और मानना। कुरान को सुनना है सबसे पहले, अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद उसको मानना है। जब हम अकल का अच्छी तरह से सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अकल को वही के ताबे कर देते हैं, तो अल्लाह हमें बेहतरीन हिकमत अता फरमाता है। बेशक वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। और खौफ और उम्मीद के बीच में रहते थे सहाबा किराम, जैसे कि हजरत उमर के बारे में आता है कि खौफ और उम्मीद के बीच में इतने कि अगर पूरी दुनिया में कोई पता चले कि मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद है अल्लाह से कि मैं कोई जन्नती तो मैं हूँ, इतनी उम्मीद है। और कोई पता चले कि कोई पूरी दुनिया में जन्नत में जाएगी और एक जाएगा जहन्नुम में, इतना खौफ है मुझे कि वो मैं हूँ। ऐसा खौफ, ऐसी उम्मीद, और हमें तो सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में, हम कुछ कर कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो जन्नत में जाएंगे, कंफर्म जन्नती हैं हम तो। ऐसे ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे काम करें जो बनने के बाद। और मैम ने बोला कि जो मेरे और मेरे रब के बीच में हो, कुछ ऐसे काम करें जो मेरे और मेरे रब के बीच में हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर फौजिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारा रिव्यू जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत समरी के फॉर्म में हमारे सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा बहुत ही सुन रही थी ध्यान से कि ऐसा लगा जैसे मतलब दोबारा से सुन करके बिल्कुल फिर एक नई चीज़, ऐसा लगा कि कुछ दोबारा से सुन रही हूँ तो दोबारा से ही एक नई फॉर्म में, मतलब क्योंकि आवाज़ बदलती है, थोड़ा सा पॉइंट्स भी चेंज होते हैं। पॉइंट्स तो सारे सेम थे लेकिन इंसान का बताने का एक तरीका सब होता है, तो लगता है फिर कुछ चीज़ नई और सीखी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह रिवॉर्ड यू। अल्हम्दुलिल्लाह सब ध्यान से सुना और माशाल्लाह बहुत अच्छे से रिव्यू को प्रेजेंट किया। सिस्टर शाहना क्लास में हैं आप, तो आप प्लीज़ आप भी शेयर कर दीजिए। आप बताइए आपने कुछ सीखा हो तो। सिस्टर शाहना क्लास में हैं? अभी तो उनके एग्ज़ाम मैसेज आया था कि हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम। सिस्टर शाहना क्लास में आई तो थी। हाँ, सिस्टर शाहना क्लास में हैं। शाहना इमाम आप क्लास में हैं? आप नहीं, तो ये क्लास में नहीं है, वो ये दूसरी है। नहीं, शाहना इमाम ही है। वो क्लास में ये मुझे शहाना इमाम दूसरी हैं, वो जो आती हैं शहाना जबीन के नाम से हैं। अच्छा, ओके ओके, अच्छा नहीं है इसका मतलब क्लास में। ओके, चलिए आप में से कोई और शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कुछ नई चीज़ जो आपने सीखी हो। कोई शेयर करना चाहेगा कुछ आप में से? ओके, आपने जो सवाल कोई पूछ रहा था, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई शेयर नहीं कर रहा है तो आप में कोई सवाल पूछना चाहे तो जो पूछेंगी थी सिस्टर, आप सवाल पूछ सकती हैं। अभी हैं क्लास में वो?
چلیے ٹھیک ہے. شاید سسٹر چلے گئی کلاس میں. پچھلی بار بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا تو میں نے ان کو بولا تھا میں بعد میں بتاؤں گی. تو وہ تب وہ سسٹر چلے گئی تھی. آج بھی کسی نے پوچھا تو وہ بھی شاید نہیں ہے کلاس میں. چلیے ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کوئی چیز نہیں جو آپ نے سیکھی ہو؟ ورنہ پھر کلاس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم میم. میں نے یہ بات کہی ہے مجھے بھی ایک ہی چیز جو شاید سسٹر فوزیہ جو ہے انہوں نے کہا تھا یہ مجھے بہت زیادہ مطلب باقی ساری باتیں تو بہت ہی اچھی ہیں لیکن مجھے شاید میں اپنے اندر نہیں کر پا رہی. کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور زیادہ کروں گی. ایک چیز بہت زیادہ لگی کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتی ہوں. اور آپ نے لیکن یہ کہا کہ میں سوچتی ہوں میں بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں سوچتی ہوں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میرا بھی کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گی. یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی اور مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے. شاید میں شاید نہیں ہاں غلطی ہوں. میں اپنے آپ کو امپروو کروں گی انشاء اللہ. بس یہی کہنا چاہوں گی. اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں شاید کہہ نہیں سکتی جتنی مطلب فیل کرا وہ بتا دیا. جزاک اللہ. جی بھیا کے یہ تو ہے. خیر سسٹر فوزیہ نے جو پوائنٹ بولا تو اس کے اندر یہ پوائنٹ مینشن کیا. خیر میں نے بھی بولا تھا یہ بات لیکن سسٹر فوزیہ نے اچھے سے الیبوریٹ کیا تو ماشاء اللہ بہت اچھا کہ واقعی بھی پوائنٹ غور فکر کرنے کا ہے کہ میں نہیں ہوں گی تو میں پھر کہاں ہوں گی. اس کے بعد یہ کہ مطلب ہم یہ سوچتے کہ میں نہیں ہوں گی تو میرے بعد جو ہے یہ جیسے سسٹر فوزیہ مدرسہ چلاتی ہیں تو ان کا تھا کہ کون چلائے گا مدرسہ. یا ہم سوچتے ہیں میرے بعد جو ہے میرے شوہر کا کیا ہوگا میرے بچوں کا میرے گھر کا میں اسکول یہ چلاتی وہ چلاتی سب کا کیا ہوگا. تو وہ یہ کہ سب چلے گا. ہو سکتا ہے ہم سے اچھے بہترین لوگ آ جائے ہم سے بہترین ہسبینڈ کو وائف مل جائے لیکن یہ کہ ہم نہیں ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے. تو آخرت میں واقعی میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ سوچے دنیا 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 مطلب مرنے کے بعد بھی ہم آخرت کا نہیں سوچ رہے. ابھی بھی ہم بس دنیا سوچ رہے کہ میں نہیں ہوں گی تو دنیا والوں کا کیا ہوگا. ارے نہیں میں نہیں ہوں گی تو میں کہاں پر ہوں گی میرا کیا ہوگا. تو میں نے پھر پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو بہت اچھا پوائنٹ تھا جو فوزیہ سسٹر نے اس کے اوپر مطلب غور و فکر کرنے کا ہم سب کو موقع دیا الحمد للہ. تو دیکھیے الحمد للہ اس طرح ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں تو ان شاء اللہ بہت ساری چیزیں اور نکل کے آتی ہیں باہر. کہ اور آپ میں سے کوئی جیسے بھی سسٹر جو ہے انہوں نے بتایا کہ سسٹر فوزیہ کا پوائنٹ بہت اچھا. تو آپ میں سے بھی کوئی آپ کی کسی کے دل کو بھی کوئی بات لگی نہیں کیا؟ الحمد للہ 1.5 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ الحمد للہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی تو پوائنٹ نیا سیکھا ہوگا. السلام جی علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم مجھے یہ بت بنا رکھے ہیں ہم نے اپنے آپ مطلب لوگوں کو کسی نے کہیں ہم نے اپنے بچوں کو یا شوہر کو. آپ کے جو پوائنٹ تھا یہ مجھے بہت لگا کہ مطلب ایک چیز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم اپنی عبادتیں کہ نہیں شوہر آ رہا ہے تو پہلے نماز سے پہلے انہیں کھانا دو یا مطلب ان کا کام پہلے کرو. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز مجھے بہت فیل ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ جی جی ریلائز ہوا مجھے بہت. الحمد مطلب للہ. بچے آ رہے ہیں تو پہلے مطلب کہ میں نماز 5-10 منٹ پہلے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انہیں 5-10 منٹ ویٹ کرا سکتی ہوں لیکن میں اپنی نماز ڈیلے کر دیتی ہوں ان کاموں کے چکر میں. لیکن مطلب یہ لوگ تو 10-15 منٹ بعد یہ لوگ بھی ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے ان کا کرے پہلے ان کا کرے. تو یہ چیز مجھے بہت فیل ہوئی ہے. جی جی الحمد للہ. بہت اچھی بات سسٹر نے کہی کہ ان کو یہ بات فیل ہوئی. تو دیکھیے اصل میں کیا ہے نا ہم ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنا پڑے گا ہم کو کہ دیکھیے پرائیورٹی بھی ہے ہماری کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نماز تو ہے ہی ہماری پرائیورٹی لیکن بچے اور گھر بھی ہماری پرائیورٹی شوہر بھی ہماری پرائیورٹی. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو ایسا ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے کہ ان کو کھانا ٹائم پہ مل جائے اور ہماری نماز بھی ٹائم پر ہو جائے. ایسا کیوں نہ ایسا کوئی ٹائم ٹیبل ہم فالو کریں اپنے گھر کے اندر کہ اول وقت میں نماز پڑھیں. اب دیکھیے اگر ہم نماز کو اول وقت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون سا عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہے کون سا عمل ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا. نماز کو اول وقت پہ. ابھی تو ہم سب کو اول وقت بھی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے آج کل ظہر کا اول وقت کون سا چل رہا ہے؟ 12:23 چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے 12 بج کے ہے نا. ٹھیک ہے آگے بڑھتا رہتا ہے 24 ہو جاتا ہے 26 ہو جاتا ہے 31 بھی جاتا ہے لیکن یہ اول وقت ہے.
تو ہم کیا اب جیسے فار ایگزامپل بچوں کو کھانا دے رہے ہیں تو بچے تو کھانا جو ہے جیسے خیر میں آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کری جیسے میں بتا رہی ہوں ٹائم مینجمنٹ اگر ہم نماز کی تیاری کریں کھانا بھی اپنا بچوں کا بنا رہے ہیں سب کر رہے ہیں اور لیکن نماز کو اول وقت پہ پڑھ لیں تو آرام سے بچوں کو بھی ٹائم پہ کھانا ملے گا اور انشاءاللہ ہم کو بھی نماز ہماری بھی اول وقت پر ہو جائے گی پر اصل میں کیا ہوتا ہے ہم نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے زور میں ابھی تو زور کی نماز تو ویسے بھی 4 بجے اثر تک رہتی ہے 3:30 کہنے کو زور اثر کا وقت بھی اول وقت بھی ہم کو نہیں پتا اس لیے ہم سوچتے ہیں اثر تو بھی 4 بجے کے بعد ہے جبکہ 3:34 یا 35 پہ شاید 38 آج 38 پر تھا وقت 3:38 پر اثر کا وقت تھا تو ہم کو 3:38 پہ پڑھنی چاہیے اثر کی وقت لیکن ہم تو بھی کہتے ہیں بجے کئی حدیث میں بجے تو لکھا ہی نہیں ہے کتنے بجے نہیں اور مطلب یعنی ہم کیا سوچتے ہیں نہیں ابھی تو امام اذان دیں گے تو اس کے بعد ہے تو ہم کو یہ نہیں پتا تو ہم کیا کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ کہ ہم ظہر کی نماز کو ڈیلے کرتے رہتے اتفاق سے بھی بچوں کے کھانے کا شوہر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اب کیا کریں دونوں میں سے چوائسیز کرنی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں پہلے شوہر کو کھانا دے دے بچوں کو دے دے لیکن اس میں تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے نماز کو اول وقت پہ پڑھ لیتے یا ایسا ٹائم کرتے ہیں انشاءاللہ چلیے الحمدللہ آپ نے بہت اچھی بات یہ کہی آپ نے شیئر کی بہت اچھی واقعی میں بات کی فار ایگزامپل یہ بھی کہ ہمارے دوست اگر گھر پہ آ جائے اور ہم دوست سے باتیں کرنے میں بزی ہو جاتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہم کیا کہتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد تھوڑی دوست یا فون آ جائے کوئی فون پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نماز کو ڈیلے کر دی تو یہ تو ہمارے اندر کمیاں ویکنیسز ہیں کہ ہم جہاں اللہ کی بات آتی ہے اور جہاں دنیا کی بات آتی ہے ہم دنیا کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں اور دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں بیک برنر پہ تو واقعی میں ہم سب کے اندر ویکنیس ہے جس کو ہم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تو الحمدللہ اس پوائنٹ سے ہم سب نے ہی سیکھا جو بھی آپ نے شیئر کیا الحمدللہ جزاک اللہ خیر جی اور آپ اس بہن میں جی ہاں جی میں کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں وعلیکم السلام کچھ بولنا چاہتی ہوں آج بچے موبائلوں میں اتنے بزی ہو گئے اور ہم مائیں صرف اللہ سے رو کے اپنے بچوں کو دین کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں بچے اتنے غافل لوگ آج ہمارا دل تڑپتا ہے کہ ہمارے بچے اول وقت کی نماز پڑھے لیکن بچے موبائلوں میں ڈوبے رہتے ہیں آخر وقت ہونے آ جاتا ہے اور 3:20 تک ظہر کو کھڑے ہوتے ہیں میں کہتی بھی ہوں بچوں ابھی اور جوان ہے بچے والے ہیں تو میں کہتی بھی ہوں کہ بیٹا ایک دم آخر وقت ہے اللہ ایسی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مارتا ہے تو اس پہ کہتے ہیں ابھی تو ٹائم تو ہے نا ٹائم تو بات تو بولتے ابھی 4:15 کو عصر کی اذان کا ٹائم ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی بھی قضا تھوڑی تو مطلب یہ غلط چیز ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اول وقت کی نماز پڑھنے کی ہدایت آج آپ نے بتایا تو مجھے آج اذانوں کی آواز نہیں آتی ہے ہم ہندو ایریے میں رہتے ہیں تو ہمیں تو اور بھی اذان کا پتہ نہیں ہم تو اندازے سے پڑھتے ہیں تو آج میں نے مولانا سے کل پوچھا تو بولتے ہیں 4:15 کو عصر کی اذان ہوتی ہے جبکہ آج 4:15 کو اذان نہیں ہوتی آج 3:30 3:40 تک عصر ہو جاتی صحیح بات ہے نا جی جی گوگل تو پہ دیکھیے بچوں سب کو اویلیبل ہے جی آپ گوگل پہ اپنا ٹائم کا وہ ڈال کے چیک کر سکتی ہیں اس کے اندر جس ایریے میں آپ رہتی ہیں وہ ڈال کے گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں نماز کا ٹائمنگ تو سب بتا دیتا ہے 3:38 پہ ہے یہاں ممبئی میں ہاں ہاں لیکن یہ لوگ وہی کیسے انہوں نے 4:15 کہا آئی ڈونٹ نو تو دیکھیے سسٹر ایکچولی سب سے پہلے دیکھیے میں بچوں کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اول وقت پہ پہلے میں ایک سوال پوچھوں گی اپنے آپ سے کیا میں اول وقت پہ نماز پڑھتی ہوں اگر میں اول وقت پہ نماز پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ایک وقت آئے گا وہ بھی اول وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ بس ہم کوشش کرتے رہے دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ جو بھی چیز ہم اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں پہلے وہ چیز ہمیں اپنے اندر کرنی پڑے گی ہمارے بچے اگر پھر بولتے ہیں تو ہم کہیں ہم تو نہیں بولتے ہمارے بچے ڈیلے کرتے کہیں ہم تو نہیں کرتے ہمارے بچے جو بھی کرتے موبائل پہ کہیں ہم بھی تو موبائل لے کے نہیں بیٹھ رہتے آپ یقین مانیے میں بھی موبائل کا استعمال کرتی ہوں نا تو میرے بچے جو ہے نا وہ آ کے نا چپ چاپ میرے پاس بیٹھ کے وہ صرف دیکھتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے میں موبائل پہ کیا کر رہی ہوں میں موبائل پہ فون کھول کے ہاں پڑھ تو رہی ہوں سن ہمارے رہی بچوں کا بھی یہی ہے آپ ہر وقت ہوں موبائل میں نے کہا بیٹا میں موبائل یوز کرتی ہوں میں یہ نہیں بولتی ہوں کہ میں موبائل کے بنا نہیں رہ سکتی لیکن ہم صرف دین کی باتیں نکالتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ان کو ایسا کیوں دکھائیے آپ ان کو دکھائیے آپ چپ چاپ موبائل پہ بیٹھیے جب وہ آئے نا تو آپ ان کو بولے بیٹا بیٹھو میرے پاس بیٹھو تاکہ انہیں پتا چلے ہم کیا دیں تھوڑی دیر خود ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ انہیں پتا ہے بیٹھ کے اپنا لیکچر ہی سننا ہی ہے قرآن پڑھنی ہے ہاں یا تو فتویٰ لکھ رہی آج ہے سبھی گھر میں ہاں ایسا ہی ہے کہ دین کی باتیں بچے سب گھبراتے ہیں بس وہ نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن ہم اللہ سے سب بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ بالکل ہمارے بچوں کو دین کی صحیح ہدایت ہے اور اول وقت کی نماز پڑھنے کی ہدایت ہے ہم بالکل بھی کسی وقت بالکل کرنی غافل ہے تھے دنیا کی رنگینیوں میں ہم نے بھی اول وقت میں اب ہمیں سمجھ آئیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہاں پڑھ لیں گے اتنا ٹائم ہے لیکن آج سمجھ آئیے آج
اجتماع میں جانے لگے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب نماز پڑھنے کا اصل ثواب اول وقت کا ہے. نماز کا ٹائم اللہ پاک نے بنایا کہ اتنے وقت تک پڑھو مجبوری میں. لیکن آج خالی بیٹھے تو سب سے پہلے ہمیں نماز کی فکر ہونا چاہیے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج ہمارے بچے بھی اول وقت کی نمازیں پڑھیں. بالکل بالکل انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب اللہ امت سب کے پوری بچوں امت. کو اور ہم سب کو اول وقت کی نماز پڑھنے کی ہدایت دے. آمین آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر, بہت اچھا آپ نے ہم پوائنٹ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ ہمارے بچوں کے بھی دل میں صحیح دین پہ چلنے کی ہدایت آ جائے. آمین آمین. اوکے سسٹر, اور آپ میں سے اور کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا پوائنٹ, نہیں تو ہم کلاس کو پھر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. آپ میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ پھر ہم کلاس کو پھر میں وائنڈ اپ کر دیتی ہوں. آپ میں سے کوئی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی ایسی نئی چیز جو آپ نے سیکھی ہو اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. چلے پھر انشاءاللہ کلاس کو ہم کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام.